салому дуруд ба якояки шумо тамошобинони азизи гиромӣ. Агар садои маро мешунавед, дар чати ютуб бинависед то барномаро оғоз кунем. садои маро мешунавед? Гуфтанд ки садо хуб аст. бисмиллаҳи рраҳмони рраҳим. ҳамд худоро ва дуруд бар пешвои уммат, муаллими башарият Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи васаллам ва дуруду салом ба якояки шумо. бо умеди амнияту офият, тинҷиву амониву осоиштагӣ дар хонадони якояки шумо барномаи имрӯзаро оғоз мекунем. барномаи имрӯза ҳам мисли ҳар ҳафта рӯзи сешанбе гуфтугӯи ман бо шумост. дар ин гуфтугӯ мо дар бораи доғи рӯз, масъалаҳое ки ҳалталаб ҳастанд суҳбат мекунем ва ман шуморо кӯшиш мекунам гӯш кунам ва шумо ҳам кӯшиш кунед маро гӯш кунед ва дар мубодилаи афкори ҳамдигар мехоҳем як фикри ниҳоӣ, як фикри пухтарасида то ба ҷомеа иҳдо шавад ки агар ҷомеа онро истифода кунад, ҷомеа пеш меравад. ба ана ҳамин умед бояд мо барнома доштагӣ бошем, ба ана ҳамин умед мо бояд гуфтугӯ доштагӣ бошем. Яъне гуфтугӯи мо манфиат ба ватан, манфиат ба кишвар доштагӣ бошад. манфиат ба ҳамдиёрон, манфиат ба ҳаммиллатон бояд доштагӣ бошад. аз гуфтугӯи бемағз, аз гуфтугӯи бемаънӣ, аз гуфтугӯе ки оқибаташ ҳеҷ аст бояд парҳез кунем. яъне гуфтугӯҳое ки танҳо тӯю ман ҳастанд, гуфтугӯҳое ки фақат ва фақат оқибаташ дилсардӣ аст, дилхунукӣ аст, ба сӯи ҳамдигар санг задан аст, бояд аз он парҳез кунем. зеро мо на ба парокандашавӣ, на ба якдигар бадбинӣ, балки ба иттиҳод, ба ҳамбастагӣ, ба ҳамоӣ ниёз дорем. ниёзи мо ба ҳамоист, муттаҳид шудан аст, дасти ҳам гирифтан аст, на ин ки пароканда шудану ҷо ҷо шуда рафтан. дӯстони азиз, гуфтугӯ мекунем, бо ҳам суҳбат мекунем, бо ҳам баҳс мекунем. баҳсамон бояд созанда бошад. гуфтугӯямон бояд созанда бошад. аз ин гуфтугӯ бояд мо манфиат бигирем. манфиат яъне чӣ? пешрафт бикунем. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳар куҷо ҳар гуфтугӯе ҳаст, дар он гуфтугӯ на иттиҳод ба миён меояд, балки ба ҳамдигар сангзанӣ ба миён меояд, бояд мо парҳез кунем. ҳар куҷои ҳар гуфтугӯе ҳаст, баҳсе ҳаст ки дар он ҳама мехоҳад сӯи якдигараш нафрин ҳавола кунад, сӯи якдигараш таҳқир бифиристад. аз он гуфтугӯ парҳез кунем. зеро ин гуна гуфтугӯҳо ба фоидаи мо нест, ба манфиати миллат, ба манфиати ҷомеа нест. ин гуфтугӯҳо моро пароканда мекунад, моро аз ҳам ҷудо мекунад, иттиҳоду ҳамбастагии моро вайрон мекунад. барои ҳамин мо баҳс мекунем, мо садо баланд мекунем, аммо набояд дар ин баҳсу садобаландкуниҳои мо, дар ин гуфтугӯҳои мо, дар ин гуфтугӯҳои тунду тези мо, ҳарчанд тунду тез ҳам бошад, набояд сангзанӣ ва набояд таҳқир, набояд тавҳин вуҷуд доштагӣ бошад. бинобар дӯстони азиз, ҳар касе ки мехоҳад дар ин барномаи мо тавҳин кунад ё таъхир кунад, тавҳину таъхирашро дар кисаи худаш ё дар бехи забони худаш нигоҳ бидорад. инҷо гуфтугӯст. инҷо баҳс аст. баҳс баҳси созандагист. баҳс барои манфиати миллату кишвар аст. ҳар касе омода аст, ҷасорат дорад, шуҷоат дорад ки
برای منفعت ملت، برای آینده ملت صحبت کند، این میدان میدان اوست، این منبر منبر اوست. مرحمت دوستان عزیز، از همین حال حاضر خودش شما می توانید در پیوندی که زیر نوار گذاشته شده است، در آنجا گفته شده است شما می توانید با این پیوند وارد استودیو شوید و ابراز نظر کنید. آن پیوند را استفاده کنید. حالا دوستان مدیریتوران در چت یوتیوب نیز میگذارند، استفاده کنید. از حال حاضر می توانید که شما وارد برنامه شوید، صحبت کنید. در اینجا هر کس در نوبت صحبت کردن می ایستد، برنده برنامه اوست، البته همراهی بنده. برای همین این میدان شماست، میدان گفتگوی شماست. این میدانی است که توسط این میدان، توسط این منبر شما گفتنی های خود را به جای میرسانید که پیشتر رسانده نمیتونستید، امکانش را نداشتید. انا برای همین این منبر، این میدان برای یکایک شما، برای هر نفری که جسارت سخن گفتن دارد، جسارت ابراز نظر دارد، یک منبر است، یک میدان است که توسط آن میتواند درد دل کند، ابراز نظر کند و گفتنی هایش را به گوش جهانیان برساند. تماشابینان عزیز، اینجا صحبت را از کجا سر میکنیم؟ تا آن وقتی که شما وارد میشوید، سخن کردن را آغاز میکنید، وارد استودیو میشوید، من سخن میکنم. و امروز از کجا سخن کردنی هستم؟ امروز از انیقترش از آزیاپولوس، از خبررسانی آزیاپولوس خواندم که در روسیه یک قانونی را دیده برآمده ایستاده‌اند. الکی به دومه دولتی، یعنی به پارلمان روسیه، به پارلمان فدرالی روسیه، یعنی دومه دولتی، پیشنهاد کردند که هر مهاجری که به روسیه وارد می شود باید بلیت بازگشتش رو هم داشتگی باشد. این یعنی چی؟ یعنی شما برابر خریدن بلیت سفر به روسیه باید یک مبلغ در حسابتان داشتگی باشد که آن مبلغ برای خریدن بلیت بازگشتتان میرسد و تا بازگشتتان همون مبلغ رو شما صرف کرده نمیتوانید. این برای چی است؟ برای آن است که اگر مبادای شما را دیپورت کنن، یعنی استرداد کنن و از روسیه بیرونتون کنن، شما با مبلغ خودتان، یعنی با همون مبلغی که در حساب خودتان هست، با همین مبلغ به تاجیکستان بازگردانده می شوید. این شما دیگر گفته نمیتونید که مرا دیپورت کرده ایستاده، من برای بازگشت بلیت پول ندارم، چیکار کنم؟ این خیلی گپ زده نمیتونید. یعنی الکی شما را چیکار میکنن؟ با پول خودتان، با مبلغ خودتان از روسیه به کشور دیپورت میکنن. یعنی پول دیپورتتون رو هم خودتون پرداخت میکنید و پیشتر هم خودتون پرداخت میکردید، اما شاید با کارهای اجباری پول بلیتتون رو کار کرده میدادید. شاید از حساب مثلا گریم دیگه یاری دوستان بلیتتون رو میخریدن و شما رو بر وقتتر گسیل میکردن. اگر نه شما در سیزا 90 پاییده میشیشتید، 90 پاییده در زندان می ایستادید، در بازداشتگاه، و هر وقت که از بودجه دولتی برای استرداد مبلغ گذرانده شود، بعد از 6 سال است، بعد از 1 سال است، 1.5 سال است، بعد شما رو به تاجیکستان، به یا کشوری همون خودتان، به وطن خودتان استرداد میکردن، دیپورت میکردن. و حالا دومه دولتی روسیه
برای پیش روی گرفتن این که از حساب بودجه روسیه برای بازگشت مهاجر پول صرف نشود، باید همه مهاجری که به روسیه سفر میکند مبلغ بازگشتش رو هم داشتگی باشد و وای مبلغ بازگشتش صرف نمی شود تا بازگشتش. از یک طرف خوب است که شما الکی غمی پولی بلیت رو نمیخرید، الکی میدونید که پولی بلیتتون هست. اما از جهت دیگر شما الکی خیلی یک نفر میمرد با او صلات جنازه میخونن، شما پیشکی صلات جنازه خودتون در مهاجرت رو خونده میستید، الکی خوندگی هستید. مثل همین است. و عجایبات کار همین است که دوستان عزیز، من بعد باز در روسیه قانون قبول کرده شدند که الکی قانون پیشنهاد شده است که این قانون لقبش پارتریت میگرانت است. پارتریت میگرانت یعنی چی؟ یعنی من بعد در روسیه درباره هر یک مهاجر که میخواهد در روسیه کار کند و بر روسیه بیاید و در روسیه کار کند میخواهند معلومات داشتگی باشند. میگویند که این همین خیلی است که اگر یک مهاجر خواهد که در روسیه کار کند، اون باید در گسترکتور فدراسیون روسیه درباره خودش معلومات لازمی را بدهد. در کجا زندگی میکند در کشور خودش، یعنی مثلا آدرسش در کجا، فرض کردیم شهر خوجند، کوچه رحمان نبیف 27 کوارتیر 14 فرض کردیم. باید اهل اویله‌اش در کجا زندگی میکند معلومات باید دادگی باشد. همچنین درباره معلومات تعلیمیش، معلوماتش عالی است، میانه است، درباره کسبش، درباره پویشنی کوالیفیکاسیون میگویند، یعنی بلند برداشتن سطح مهارتی کسبیش معلومات پیشنهاد میکند. همچنین درباره سلامتیش معلومات نامه پیشنهاد میکند. همچنین دیگه وقتی که شما همه این چیزها رو پیشنهاد میکنید، بعد از آن در فدراسیون روسیه دیده میبرند که همه شما آدمی درکاری هستید یا نودرکار هستید. بعد به شما فکر کرده میبرند که برای آمده در روسیه کار کردن اجازت هست یا اجازت نیست. برای در روسیه آمده کار کردن به شما اجازت هست یا اجازت نیست. بعد وقتی که شما معلومات ها رو پیشنهاد میکنید، در اونجا گفته می شود که تنها به وکانسی های خالی مهاجران قبول کرده می شوند. یعنی خود شهروندان روسیه در اونجا کار نمی کنند، همون وکانسی خالی است. برای همون وکانسی های خالی به کارهای اساساً سیاه مهاجران به کار دعوت کرده می شوند. دیگر نه. اناکنون دوستان عزیز، حالا نمردیم، به همین روز هم گرفتار شدیم. ما کار سیاه میکنیم، کاری پست میکنیم، با بالای همین منت بردار هم شدیم و با بالای همین اکنون گردنمون رو کش کرده. حالا به سرحد آمدگی هستن 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر، 500 نفر در سرحد قزاقستان هستن. گردناشون کج، دستاشون پیش بر. توارش کماندیر، پژالوستا، разрешите мне گفته 6 است.
در فرودگاه‌های مسکو، در دمدیدو و ونوکو و در شرمیتو و پوری مهاجر خو رفته است در نیترال زون خو رفته است. مهری گذشتن رو نزده ایستاده‌اند و اجازتی در اومدن به روسیه نداده ایستاده‌اند. پرواز کرده رفتگیان از تاجیکستان و میگویند که اکثریت شهروندان تاجیکستان هستند. رفتگی هستند، خو رفته‌اند دو روز 3 روز باز. بر روسیه در اومدن حق ندارن. حالا یک نفر 400 وارد شده‌اند که ببینیم چی میگفته باشن. وعده کردیم که در اومدی گپ میزنی. که اول این کس گپ زنه 400 گپ زنید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر خوبن؟ سلامتان خوبه برادر؟ شکر پروردگار. زنده باشه. سخن باشه. برادر من او راستی یک چیز خطاب پرسیدنی هستم که چی در مناسبت روسیه مناسبتش با تاجیکا چی برای چی خیلی بیگونه است؟ سببش چی است؟ عامل‌های به نظر من عامل‌های زیاد دارد. یکی از عامل‌هایش همین است که روسیه از مرد خالی شدگی است. همیشه به روز در جنگ‌ها از مرد خیلی خالی شدگی است. اولش این که خیلی به کارگر نیاز دارد و این پیش روحی بستنی، پیش روحی مهاجرت نه. آنها آیسته آیسته ترسانده، لرزانده سر میتین مهاجر را، چون که مردی کارگر ندارن، مردی جنگاور ندارن، همه جاها خالی شده است. حتی زندان هایشان از مرد خالی شده است. به جای مثلا گریم 500 نفر در یک زندان 80-100 نفر موندگی است. من حالا همین حالا ببینید کارگر ها هم گرفته، حتی زندان بان ها هم گرفته بردگی هستن، مرده رفتگی از زندان بان ها. چقدر مثلا در زندان ها به ملال چی ها محبوسان شور برداشته ایستادن، توانسته ایستادن، یعنی شور برداشته از دست آنها یارق اسلحه شان را، یعنی سلاحشان را کشیده گرفته، آنها را یعنی زلاش گرفته ایستادن، اسیر گرفته ایستادن. حتی کارمندان چرا چند بار این حادثه روی داد در همین 1 سال اخیر. برای اون که خیلی پلیس هم مثلا گریم از 5 نفر 1 نفر موندگی است. خب با پلیس حالا از حساب مهاجرها با پلیس با کار دعوت کرده ایستادن. من درست شد خوندم. حتی همین پلیس های هم خیلی کم شده هستند. در اصل نگاه کنید به همین استرکتورها، به همین نهادها از همین کار سیاه سر کرده. مردی کارگر لازم است، آدمی کارگر لازم است، نیست ندارن، کشته شدن الکی، قریب قربان کرده شدن نیمی از روسیه رو در این چند سال. حالا ببینید اینقدر قدرتشون کم شد که حالا کورسک رو، ولایت کورسک روسیه رو قریب 60-70% رو الکی به اوکراین دادند. اوکراین الکی به داخل روسیه در اومد. ورونش، سراتوف مثلا گریم، چند بیلگورود و چند شهرهای بزرگی نزدیک سرحدی و بر اوکراین نزدیکی روسیه الکی توسط درون تیرباران می شود و الکی این نشانگری ضعف روسیه است. نشانگری آن است که روسیه به نهایت ابروی عزت و حرمتش را از دست داده ایستاده است و یعنی مهاجران را همین طور در یک حالت ترس و هراس نگاه می‌دارد و میخواهد مثلا گریم ولو خیلی از زنها در روسیه مثلا چی موندگی هستند، بی شوهر موندگی هستند، بی سرپناه موندگی هستند، به یک اشاره زور شدگی هستند مثلا. و این رو یعنی این حالت رو میخوان در حالت امنیتی نگاه داشتن روسیه جبران کنن. یکی از عامل‌هایش این است. عامل دیگرش میتواند این باشد که یک کمتر روسیه همون حالت زورگویانش رو میخواهد نگاه دارد و تو اینکه کشورهای حق همسایه از این ضعیفی روسیه استفاده برده بالای سرش نبرایند. این هم میتواند یک عامل دیگر باشد و مثل همین عامل‌ها خیلی زیادن و باید این چیزها یک کمتر
چقورتر فکر کرده برآمده شود که سببش چی باشد. شاید شما یگون چیز دیگر میدونید. چند چیزهای دیگر هست که چی شدگی نیستن، یعنی دلیلی اصلی وجود ندارد که چرا این خیلی است. برای همین از گفتن خودداری میکنم برادر عزیز. درست خیلی کرده برادر. من برای چه حیران هستم که مثال شما گفتین که محتاج داره به نیازهای مثال جای کاری. من در همجا قرار دارم، خودم در روسیه قرار دارم. البته درست قید کردین، نکم سببش اینه چرا حکومت همین مشکل قریب تقریبا 6 ماه یا که 7 ماه دوام داده. بعد همین کراکوسیتی نمیدونم والله همین مناسبت با روی تاجیکان خیلی مناسبت زیچ وزبین که یک تحقیر است، در حقیقت تحقیر است. چرا حکومت خاموش است؟ سبب حکومت خاموشیش در چیه؟ یعنی حکومت تاجیکستان رو میگی؟ بله حکومت تاجیکستان چرا در همچه خاموش است؟ این رو میشود پیش از همه از خود حکومت تاجیکستان پرسید که چرا شما خاموشید. و حالا حکومت تاجیکستان هم میبرامد چندین مرتبه ملت پرسید، مهاجران پرسیدن، مخالفان پرسیدن که چرا شما خاموشید. از جانب حکومت تاجیکستان یگان جواب نیست. اقلا یک نفر نمیبرای شرح دهد که چرا جانب تاجیکستان نسبت همین قدر تضییق، همین قدر فشار و همین قدر زوراوری ها و همین قدر جبر و ظلم مقامات پلیس روسیه علیه مهاجران تاجیک چرا خاموش است؟ سببش چیست که خاموش است؟ نه سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه، نه کنسولگری هایش در منطقه ها، نه خودی حکومت تاجیکستان، نه نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه، یگان تویشان این را شرح نمیدهند. اولش اینکه به این سوال شما خودی حکومت، سفارت تاجیکستان و نمایندگیش در روسیه، نمایندگی وزارت مهاجرت در روسیه، اینها جواب میدهند. و اما شما گفتید که حالا چرا اینها همین 6 ماه شده؟ 6 ماه نه، قریب 20 سال 30 سال است مهاجر در روسیه میمیرد. هر سال 1200 مرده میرود. یگان تاش پرسیده نمی شود چی بمرد، چرا مرد. یگان تاش تشخیص نمی شود. از پیش نمی شوند که معلوم نمی کنند که کی کشت این رو، چرا کشت، چرا زدند، چرا افتید مرد. اینها یگان تویش پیگیری کرده نمی شود. و دوستی عزیز، این نشانگری چی است؟ این نشانگری کرنوشایم دولت است. چرا نمیپرسد دولت؟ برای اینکه کرنوشایم است. چرا نمیپرسد حکومت از نسبت شهروندش؟ حالا شما همون در پیشتان چی داشتگی باشید؟ شناسنامه تاجیکستان داشتگی باشید، یک بار عاقبش گرفته خونید؟ دارید شناسنامه تاجیکستان؟ بله بله هست البته. همین شناسنامه تاجیکستان عاقبش با زبان روسی، با زبان تاجیکی و فکرم با زبان انگلیسی هم هست، نوشته شده است. همونجا یا با زبان تاجیکی یا با زبان روسی کدامش بلد باشید بخونید، در آخرش با 3 زبان یک چیز نوشته شده است. صاحب این شناسنامه به فکرم سر می شود. خب یک دقیقه. تا یافتن این برادر این نوار رو تماشا میکنیم. خب یافتید برادر؟ بله یافتم برادر. همونجا البته تاجیکی هست، تمام فکرم تاجیکی هست. آخران نوشته کرده شناسنامه مهمترین سند شهروندی و معین کننده شخصیت شما است. در حالتهای دزدی، گم شدن و یا خراب گردیدن شناسنامه باید
فوری به شعبه محلی کارهای داخلی یا اگر این حادثه در خارج روی داده باشد به نزدیکترین سفارت یا کنسولگری جمهوری ترکستان خبر داده شود. هنگام مسافرت در کشورهای خارجی شما زیر عمل قانونگذاری آن کشور را قرار میگیرید. جزا برای ویران کردن قانونهای محلی حتی اگر نفهمیده صورت گیرد هم میتواند به جزاهایی که در جمهوری ترکستان برای همین گونه قانونشکنی پیش بینی شده است سخت‌تر باشد. برای مبادله پول یا خریدن تحفه تنها به نقطه‌های رسمی مراجعه کنید. اگر به مشکلاتی دچار شدید به نزدیکترین سفارت و یا کنسولگری جمهوری ترکستان مراجعه نمایید. اگر شما را بازداشت نمودند واخوری را با کنسول جمهوری ترکستان طلب نمایید. هنگام سفر طولانی به کشورهای خارجی و یا اقامت دائمی در خارج کشور تلفن یا شخصا در سفارت و یا کنسولگری جمهوری ترکستان به قید گذارید. در عکس حال شما می توانید شهروند خود را گم کنید. همین گونه نوشته است. همین قدر نوشته است. به فکر من چند سال بود سال شناسنامه تاجیکستان رو ندیدم. از دولت‌های دوست و دولت‌های دوست مراجعه می شود که صاحب این شناسنامه از زیر پشتیبانی حکومت تاجیکستان دولت تاجیکستان قرار دارد گفته نوشته شده است. اون نمیدونم همین خط در پاسپورت خارجی یعنی شناسنامه خارجی تاجیکستان وجود دارد ندارد نوشته شده است که برای نوشته است برادر باشوش در اول پاسپورت نوشته است همین گونه لفظ. اگر تمام مقامات صلاحیت داری دولت‌های دوست خواهش می شود تا به صاحب این شناسنامه که شهروند جمهوری ترکستان است و سفر خارجی دارد همه جانبه مساعدت نمایید. شناسنامه را باید مثل دیگر واسطه‌های الکترونی احتیاط کرده و در حالت‌های خوش نگاه داشته. آن را باید از تأثیر میکرو موج‌های حرارت‌های شدید پست و بلند و فشار سخت مکانیکی امین نگاه داشته. این خیلی چی نیست از دیگه اگه چی نیست. اینجا شما نگاه کنید طلبات در همین شناسنامه همین خیلی نوشته شده بود که حالا همین مسئولیت رو هم اگر این خیلی شدگی باشد از دوستشان گرفته پس فسگه هستن و معلومات کشورهای دوست رسانیده می شود که اینکه از دولت‌های دوست خواهش می شود که صاحب این شناسنامه برای که معلومات رسانیده می شود که صاحب این شناسنامه شهروند جمهوری تاجیکستان بوده یعنی زیر کفالت حقوقی دولت تاجیکستان می باشد. مثل همین یک جمله وجود داشت. این چی معنی دارد؟ این همه معنی دارد که شهروند تاجیکستان هر کجای باشد به هر کجای خواهد حق سفر دارد. هر کجای خواهد اگر به همون کشور اجازه سفر داشته باشد ویزاش رو داشته باشد اجازه سفرش رو داشته باشد حق سفر دارد و او سفر میکند او در اونجا کار میکند تحصیل میکند بیزنس میکند تجارت میکند اما کفیلش حکومت تاجیکستان است. برای چی؟ برای اینکه او شهروند تاجیکستان است. برای چی این طور هست؟ برای اون که کسی که سفر میکند اگر سیاح هست او نمایندگی از تاجیکستان است برای معرفی تاجیکستان به کشورهای دیگر سفر کردگی است یا دانشمند است برای معرفی تاجیکستان سفری علمی کردگی است یا تاجر است اندوسپورنده تاجیکستان است مهاجر است پول فرستاننده چرخاننده بودجه تاجیکستان است او شهروند تاجیکستان است اندوسپورنده تاجیکستان است. انا برای همین دولت در گوجه شهروندش نباشد باید او را محافظت کند باید او را پشتیبانی کند باید هر یک شهروند تاجیکستان در گوجه زندگی میکند در گوجه دنیا زندگی میکند زیر پشتیبانی حکومت تاجیکستان باشد. آیا این وظیفه حکومت جمهوری تاجیکستان اجرا شده است؟ اقلا 1% نه. ما تقریبا 3 میلیون مهاجر داریم
در روسیه تقریبا شاید از این زیاد باشد، چون که حالا تاجیک ها کورپچهشون بالشتشون رو هم گرفته رفتن از تاجیکستان. از تاجیکستان مردم کورپای بالشتش رو هم گرفته رفته ایستاده است. فهمیده ایستادید؟ گهواره بچهش رو هم گرفته رفته ایستاده است. بیلینچکی بچهش رو هم گرفته رفته ایستاده است الکی. این نشانگری چی است؟ این نشانگری آن است که همون آمارهای 2 میلیون 3 میلیونه که ما میگوییم، از این آمارها خیلی زیاد تاجیکان کوچیده رفته هستند به روسیه. و حالا حکومت تاجیکستان از همیشه زیادتر کار کند، باید از همیشه زیادتر باید وظیفه اولین درجه خود داند که از حقوق و آزادی های شهروندانش در خارج پشتیبانی کند. اما چرا نمی کند؟ چرا نمی تواند؟ برای اون که حالا من چیزهای معمولی رو گویم که یعنی اساساً معمولش، یعنی به همه معلومش چی است؟ حکومت تاجیکستان زبان کوتاهی حکومت روسیه است. خصوصاً امامعلی رحمان کلینچک عروسک پوتین است. او امامعلی رحمان همون با کف و صفی پوتین در سر قدرت است. یعنی همین کنفیکونی امامعلی رحمان پوتین است. شب گوید میشد، نشب گوید نمیشد، باش گوید میباشد، نباش گوید نمیباشد. امامعلی رحمان زبان کوتاه، سرخمی، گپ گوش کنی، یعنی دست پیشی بری پوتین است. حالا یک چیش مرد، یک پدرش مرد، این 2 تا پدر داشت. یک پدرش مرد اسلام کریموف که توسط این 2 نفر به سر قدرت آمده است امامعلی رحمان. حالا پوتین زنده است. این نفر یعنی زبان کوتاه است، به سر قدرت 150,000 تاجیک رو به خاطر امامعلی رحمان در سر قدرت، یک آدمی هرچند بی‌سواد باشد هم گپ بره و گپ گوش کن و دست پیشی بر در سر قدرت بیستد. روسیه هر چی گفت بکند، شین گفت بشیند، خیز گفت بخیزد. به همین خاطر 150,000 اهالی کشور را قربان کردیم. کشتن 150,000 اهالی تاجیکستان را. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه یک نفر بیاید در سر قدرت باشد، اینها شین گویند بشیند، خیز گویند بخیزد. برای همین تو امامعلی رحمان هست، ملت در همین حالت میماند. ملت تاجیک در مهاجرت در همین حالت میماند. تو امامعلی رحمان هست، در سر قدرت هست، در تاجیکستان یگان زواد، یگان فابریکه پوشیده نمی شود. همین یادتون باشد سیف الله سفروف در یک برآمدش، سابق معاونی رهبری مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در یک برآمدش گفته بود که ما رو نمیمونند که ما زوادهای کلان بسازیم. ابر قدرت ها گفته همین روسیه رو در نظر داشت. ما رو نمیمونند که در تاجیکستان زواد فابریکه ها، یعنی کارخانه های بزرگی استحصالی سازیم. چرا نمیمونند؟ برای آن که امامعلی رحمان گبنادرا نشود. برای همین تو امامعلی رحمان زنده است. این شخص زبان کوتاهی پوتین، زبان کوتاهی روسیه نه، این زبان کوتاهی یعنی پوتین است. زبان کوتاهی یلتسین بود، زبان کوتاهی پوتین است حاضر. وزیر قدرت این رو انمی یلتسین آورده است، روسیه آورده است، پوتین آورده است. و در روسیه نه همه جانبدار اونها هستند که مناسبت روسیه با تاجیکستان همین طور باشد. و حالا این سیاست های خطا دیده ایستادیم که چی وحشت های به میان آورده ایستاده است، چی دهشت های به میان آورده ایستاده است و خودمون شاهدی همین روزها هستیم. و ما حتی شامل توضیح لازم نیست که اینا چیکارند و چیکار کرده ایستادند. همین طور است برادر عزیز. برادر یک بخش باشه، یک چیز دیگه میخوام پرسم. اگر راز شما قید کردین، همین خوب قید کردین که مثال زبان کوتاه است. فکر میکنم اگر برای زبان کوتاه نشیدنش اگر در 30 سال خدمت مردم میکرد، گرچند که یا در سر قدرت ماندگی باشنشان،
اگر خدمت مردم میکرد، اگر دلش پر میشد که مردم رو دوست میداره، در حقیقت دوست میداره، این لبای دولت خطی میدونه دولت های 300 میلیون خطی هم روبرو شود، مثلا چخیلی میخواه معامله کنه، برای که مردم میدونه که مردم عقیب شد. ای دو طرف موندگیه. ای طرف میدونه که مردم رو دوست نمیدارن، در کدام حالتی اگر این گپی پدروش نگیره وضعیتش وضبین میکنه، برای که مردم طرفدارش نیست. اگر که بدونه که مردم طرفدار شد، همین دولت های قدرتمند مناسبتش دیگه خیلی میکنه، برای که میدونن که یک پرزیدنتی هست که از طرف مردم انتخاب شدگیه، این هیچگاه یعنی که با این خیلی مناسبت زیش نمیکنن، برای که باید لبوی خیلی سخن میکنه، برای که باید مردمی است از طرف مردم، گرچنده که از طرف مردم همه انتخاب نشید، گرچنده که همه ها گرفتن گذاشتن موندن شد، خیلی یک سالی 10 سال اینم 15 سال آخه نخود در 30 سال تو نتونی مردم داخل جمع کنی، یعنی داخل گلخت جمع کنی. ولی اگر این پشتیبانی مردمی میداشت، دست پیشی بری خارجیان نمی بود که یعنی این خودش را توسط خارجیان از مردمش محافظت میکنه. امامعلی رحمان برای چی دست پیشی بری خارجیان است؟ برای اون که پشتیبانی مردمی ندارد. وقتی پشتیبانی مردمی ندارد، احوال کشور همین خیلی میشود. حالا یکی از حالتهای خراب تاجیکستان این است که رهبرش پشتیبانی مردمی ندارد. وقتی که رهبر پشتیبانی مردمی نداشت، از مردم می‌هراسد و برای آن که به ضدیت جدی مردم دچار نشود، دست پیشی بری خارجیان میشود. چرا در تاجیکستان نگاه کنید، بعضی چیزها رو باید آشکار بگوییم برادر عزیز. حالا اول همین یک نفر وارد شده هستند، بسیار انتظار نشوند اول گپشون رو بگن، من بعضی چیزها رو اشاره کردنی هستم. با حرف 3 وارد شدید، بفرمایید. نفری که با حرف 3. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آخه شاکرجان شما سونه خوبی؟ بفرمایید. سلام علیکم، خوبه اکا؟ شکر رحمت، بفرمایید برادر. چه گفتنی هستید؟ گفتنی هستم که نیستم رحمان زنده بود مخالفان. زنده باشه، تشکر زیاد. سلامت باشید برادر. حالا ببینید چرا امامعلی رحمان اینقدر سخت خودش را از مردم محافظت میکند، یا برای چی اینقدر دست پیشی برای روسیه است بالای مردمش همین قدر فشار آورده شود در روسیه دمش نمیبراید؟ برای این دمش نمیبراید که امامعلی رحمان در یک حالت آسیب پذیری قرار دارد. اگر مردم ضدش خست، یگان کسی پشتیبانی میکردگی ندارد. یگانه مردمی، یعنی از مردم تاجیکستان امامعلی رحمان را محافظت میکردگی این دیویز 201 روسیه است که تقریبا 7000 رزمنده دارد. این دیویزی 201 روسیه در تاجیکستان و مستقر در تاجیکستان است. این برای چی است؟ این برای محافظت امامعلی رحمان از مردم است. و یک چیز رو اشاره کنم برادر عزیز چارسو، همین برای چی حالا امامعلی رحمان با طالبان ضدیت دارد، ضدیت سیاسی دارد؟ میدونید برای چی؟ برای اون مثلا گریم طالبان گفته شده است که ما یعنی جغرافی فعالیتمان همین داخلی افغانستان است، از افغانستان بیرون ما یگان مقصد، یگان تهدید نداریم، یگان کار فعالیت کردنی نیستیم. ازبکستان رو باور کنید توانست است و علیه همکاری های سیاسی بین ازبکستان بین طالبان سر شده است. ترکمنستان رو توانست است بین طالبان و بین ترکمنستان علیه مناسبت های سیاسی اقتصادی همش سر شده است. خطای ابرقدرت رو طالبان باور کننده توانست
علاقه مناسبت‌های دیپلماتی، مناسبت‌های سیاسی بین خیتای و طالبان یعنی برقرار شدگی است. با روسیه برقرار شدگی است. با چند کشور اطراف حق همسایه ها با قزاقستان برقرار شدگی است. چرا با تاجیکستان نه؟ برای آن با تاجیکستان نه که اگر مناسبت سیاسی همه مناسبت ها را تاجیکستان با طالبان دارد و طالبان برق میفروشد، مردم تاجیکستان برق ندارند این برق را میگیرد به طالبان میفروشد. مناسبت های اقتصادی دارند، چرا مناسبت های سیاسی ندارند؟ ظاهرا گویا ضد طالبان هستند، گویا برای امام علی رحمان طالبان تروریست است، حکومتش حکومتی همه شمول نیست و با طالبان مناسبت سیاسی خوب ندارند، نمایندگی یعنی مناسبت دیپلماتی ندارند. برای چی؟ برای آن که همین که مناسبت دیپلماتی تاجیکستان مثلا طالبان سر شد و مناسبت سیاسیشان بین همدیگر سر شد، این نشانگری آن است که بودن دیویزی 201 روسیه در تاجیکستان منطقه را گم میکند. یعنی این دیویزی 201 روسیه در تاجیکستان برای چیست؟ برای آن که از تهدیدهای امنیتی افغانستان یعنی سرحدی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل را همین دیویزی 201 روسیه محافظت میکند. لیکن وقتی که تاجیکستان با طالبان مناسبت سیاسیش برقرار شد، یعنی نماینده دیپلماتیش در تاجیکستان مستقر شد، نماینده دیپلماتی تاجیکستان در افغانستان مستقر شد، علاقه بودن دیویزی 201 روسیه در تاجیکستان مضمونش را گم میکند، یعنی یک نادرکار میشود. اما تاجیکستان همین مناسبت گویا در درون ناخنک مناسبت بد را با طالبان نگاه داشته شده است. این برای چی؟ برای آن که اگر دیویزی 201 روسیه برداشته شود، امام علی رحمان در تاجیکستان به گریانده زار می شود. این سالدات ها یعنی عسکر بچه هایی که با ابله و قبضه برده ایستاده است به خدمت حربی، اینها امام علی رحمان رو محافظت میکنند؟ نه، این با بیگانگان خودش رو محافظت کرده ایستاده است از مردم خودش. یعنی حال هم وقتی که طالبان گفتند که یعنی امارت اسلامی افغانستان گفت که ما جغرافی فعالیتمون تنها داخلی افغانستان است، به یک گان کشور همسایه ما یعنی تهدید نداریم، یگان گذشتنی نیستیم، یگان هجوم کردنی نیستیم، ما به همشون این کفالت رو میدیم. به این کفالت ازبکستان هم باور کردگی است، ترکمنستان هم باور کردگی است، روسیه خودش هم باور کردگی است، خیتای باور کردگی است، علاقه مناسبت های سیاسیشون رو سر کردگی هستند. یگانه تاجیکستان گویا باور کردگی نیست. این هم باور نکردنش مضمونش همین است که اگر باور کردم گفت بودن دیویزی 201 روسیه در تاجیکستان منطقهش رو گم بکند و امام علی رحمان به گریانده زور می شود، به سوزنده زور می شود، به محافظتگر زور می شود. یعنی اینها محافظتگران امام علی رحمان از مردم خودش هستند. انا برای همین اونجا ایستاده است. یعنی مخالفتش هم با طالبان برای همین است. نباشد تو برق رو میفروشی، پلنش رو میگیری، فقط برق رو خرد طالبان بد نه، فقط باید مناسبت سیاسی نداشتگی باشی. یعنی چی؟ این نیرنگ های تو مگر از نظر خود دور میمونه؟ اگه شوکت بخش باشه یک چیز دیگه، آیا فکر میکنه همین انسان سالم است؟ یعنی که همین انسان خود همین امام علی رحمان فکر میکنه همین انسان سالم است وقتی که تو میدونی که به مرگ رفته، یعنی که عاقبت تسیر اونو خیلی شخصیت ها عاقبت ندارن. برای که خیلی مثلا 10 سال 15 سال دیگه زندگی میکنی، اما اولاد پراکنده میشن، مثلا مانند قذافی، مانند مبارک، حسنی مبارک، مانند همین دیکتاتورها بسیار خیلی چیزا. آیا تاریخ همیون رو یا نظر نمیکنه یا که انسان همین گونه انسان سالمه یا سالم نیست؟ انسانی بعقل نه، اینها دوستم همون گرفتار بیماری منصب دوستاری هستند تا آخرین قطره خونشان
و تا آخرین نفسشون باور نمیکنن که اونها از همون منصب رفتنی هستند. هیچ کس یگان نفر اونها رو باور کننده نمیتوند. همین فقط پیش رویشون همین آخرین نفسشون در منصب پیش رویشون میبیاید، بعد باور میکنن. همین تا همین سرحد دوشنبه 9 کیلومتر 7 کیلومتر تا این ورزاب، تا همین گرد اطراف دوشنبه، تا همین ترسی قصر ملت رفتنی تهدیده، اینها به یگان چیز باور نمیکنن. بعد همون گریز سر میکنن، خوی بخور سر میکنن، سونی اینها خوی میخورن. تا همه وقته اینها در همون میستن میخیل. برای ملت همین قدر جسارت نرسیده شده است که تو همون نزدیکیش رفته یک بار صدا بلند کرد. این تمام چیش جسارتش هم شجاعتش هم تو همین قدر است. یک بار اول هجوم کرده میبیند، زورش نرسید میگریزد. همین قذافی هم حرکتی گریختن کرده بود. من این کی بود؟ اشرف غنی بود، کی بود؟ اینا هم مثلا گریم گریخت. اکثریت اینها همین خیلی هستند. تا همین تهدیدی واقعی احساس نکنن، فکر میکنن همین حتی فکر مردن ندارن. اینها فکر نمیکنن که میمیرند. برادر انا یک چیز گروسی پرسیده بودم، اگه خاطرم برآمد امیوای انا مقصد همین است که البته میمیرن، این درست است، به این چیز باور ندارن اینها. انا خب سوال بروسی کم ترایدم برآمد. خیلی خوب، تشکر باشه برادر. بخشی باشه. همین تاریخ توجیک یک سوال آخر میرم. شما تاریخ توجیک به فکر من خوبتر بهتر میدونه. شخصیتی هسته که امیر توجیه خودش در همین تاریخ خیلی غلام صفت بود در تاریخ. و آخرین سوال من این است که آیا در تاریخ مانند همین سیاست، مثال همین پیشوا بگم رهبر همین توجیک همین امالی رحمان چقدر خیانت در مردمش کردگیه، در تاریخ هست شخصیتایی که مانند همین خیانت کرده باشن؟ دوستم، همین تاریخ بدون خیانت وجود نداره. در تاریخ حتی من همین تاریخ تاجیکی را در تاریخ اسلام بنگر که فکر میکنی همه اهل دیانت و همه اهل تقوا رهبریتش رو به عهده گرفته آمده هستن، لیکن وقتی تاریخشون رو میخونی میبینی که چقدر منافق ها در این بین بودن، چقدر خائن ها در این بین بودن، چقدر عهد شکن ها در این بین بودن. در تاجیکی هم همین طور است. و شما ببینید برادر عزیز، همین سرکوب شدن ها در تاریخ تاجیک، حالا بعد از اسماعیل سامانی تو همین منقیتی ها همین سرکوب شده اومدگی هستیم. هرچند زبانمون، فرهنگمون، دینمون، مثلا گریم میراث ادبیمون برای ملت ها، برای سرزمین ها خدمت کردگی است، خودمون زبان دولتداری، زبان دیپلماتی دولت ها تاجیکی، فارسی است و خودمون در یک حالت سرکوبی چندین مراتب در این حالت قرار گرفتگی هستیم و بسیار قهرمان های خودمون رو خودمون کشتگی هستیم، خودمون سرکوبشون کردگی هستیم. این خیلی در تاریخ بسیار اومدگی است برادر عزیز. و حال همین شب روز هم ما برای چی به همین امام علی رحمان قناعت کرده ایستادیم؟ برای اون که امام علی رحمان یک ظالم، یک نفری که یگان انسانگری در وجودش نیست به ملل حکومتداری کرده ایستاده است. برای چی؟ برای اون که ما با خورد کردن یکدیگر آوریم، ما به سنگ زدن همدیگر آوریم. چند خودت رو زیایی من زیایی بودم، به من امام علی رحمان تهدید کرد، مرا تهدید به زندان کرد، گفته گرفته آمدگی هستن در آلمان هستن، در این کشورهای اروپایی هستن، در چند تا هست. همین مزه کرده خورده خواهیده بیوه بازی کرده گشت است.
یگان غم نیست زیایی با نامش شاعر است نویسنده است گشت این بس نیم است همین یگان میبروید سطح میزند نشون میدهد که همین نیمت خوب خورسند است زندگی را خوش خورسندانه گذرانده شده است او پروای ملت پختن خاکستر شدن وطن نابود شدن رو ندارد همین نشون میدهد که این دنیا با دنیای خورسنده است با خوشی با خورسندی دنیا رو گذراندن نکن همین خیلی گفته گشت است پس با در همین تیج هم نمیستد مالش خوش خورسند بگرد مالش زهر تنش شود با یگان مثلا گریم نفر بر ضد امام علی رحمان سر بالا کردگی باشد با سر بالا کردگی باشد گپ داشتگی باشد علیه امام علی رحمان علیه حکومت تاجیکستان علیه ظلم علیه ناعدالتی علیه این همه زندان کنی ها علیه این همه کشتن ها گپ داشتگی باشد و قهرش میبیاید کیفلو میشد یک سونی بد میبراید این رس ها این خیلی گفته شدن این چیا این خیلی گفته شدن چی مریکا این خیلی گفته شدن همین خیلی به میگذرد اوی دندلاق اوی دندلاق اوی قلندراق تو خودت میلش برای که سطح میدوشیم بینوش خوش یادت در زنهای نیم اوریان میلش یگان در فکر خیالت ملت نیست یگان خودت رو یگان با یگان گویا غمخوری به ملت کیم چی بلو که چی میکنی گویا تو غمخوری ملت اوی زبان میدونی درست گپ میدونی سخندان هستی درست به قول خودت سیاست هم میدونی میلش خر یک کمتر از خودت درخت ملت پراکنده شده مرده رفته ایستاده است نه انا همین ها هستند یعنی در خورد کردن ملت سهمشون خیلی بزرگ است در خورد کردن ملت همین سهم رکلام که آورا هستند با یک تو ملت ساخته نمی شود تو خودت رو سهم رکلام کرده ایستادی هیچی پیچی اونجا همه دوستان رفیقان در سرکوب هستند هم کسبان در زندان هستند مرده رفته ایستادن یک آوازشون نمی براید هم کسبانی تو در اونجا در زندان پرلوفکه خورده ایستاده است کدو خورده ایستاده است کپوسته خورده ایستاده است جو خورده ایستاده است تعینه تو در اینجا سطح بگیریم برای سلامتی دستارخانه های شاهانه مستعل است زهر تنتون می شود پگه ملت آزاد می شود از گریبانت می گیرد نه شهروندی کشورهای اروپا رو داشتن تو رو نجات میتید نه این سطح زدنی بدمستی هایت فاسقی هایت هیچ چی تو رو نجات نمیتید و ولی واقعا همین شما پرسیده شدید همین خیلی نفرها با دعوا دارن که مخالفی حکومت رحمان هستن مخالفی حکومت امام علی رحمان هستن ده خاطرش همین خیلی با امام علی رحمان هیچ چی ندارن مشکل ندارن مشکلشون همش با اونهایی که با امام علی رحمان مشکل دارن مشکل اینها با اونهایی است که با امام علی رحمان مشکل دارن ولی همین وجود داره در خیلی پس در همین حالت ما خودمون در حالت سرخمی نسبت امام علی رحمان میمونیم امام علی رحمان در حالت سرخمی نسبت خارجی ها ملت در حالت پراکنده شدن و نابود شده رفتن ولی خونه های ما خالی در تاجیکستان از 10 در میگن که 6-7 در قلف زده شده است این یعنی چی؟ حالا ما این رو کشورهای همسایه ابرقدرت ها این رو همش رو زیر نظارت گرفته شدن تماشا کرده شدن از یک قشلاقی یا دهه 1000 خواجگی دار چند تایش باقی ماندگی در دهه اینها همش زیر نظارت است در دهه های نزد سرحدی چقدر شهروندان زندگی میکنن چقدرش پرتافته رفتگی است خانه ها خالی است زیر نظارت خارجیان هستید حالا با تبسم گپ زده شدیم
درون گوف در گرفته شده است. سلامت باشید برادر چورسو. سلامت باشین برادر. بخش بیا سول خدمت میرم از سلامت باشین. زنده باشید. ما در یک چیز گفتنی هستم که شما همین نو قید کردین، همین گونه شخصیت ها در حقیقت هسته. بسیار خوب قید کردین برادر و هم هست و هم علامه وار است برادر، به حد علامه وار است. با همین گونه شخصیت ها، با همین گونه مردم، با همین گونه فکرهایی که از شما قید کردید، بسیار انسانی کمتر به ناموز ده، خیلی دردی کلانه. با همین گونه شخصیت ها ما میتونیم یکان کار کرده. یعنی شما خوب مردم دیدین، خوب درک کردید، شما ای درتون گپ زدین، برای که خیلی انسان بگم که کمتر انسانی به عقل به فهم ده، همین بس است همین سخنو. یکی همین گونه هست در حقیقت، همین گونه مردم ما هست. چی گفتی گپو همون زیاییمون، چی مردم عادی، چی دیگه چیزها. با همین گونه مردم آیا ما آینده تویسان یگون کار کرده بتونیم یا که فقط خیلی غلام میمونیم میریم یا هر دفعه غلام میمونیم؟ این باوری رو داشته باشید، این امید رو داشته باشید که ما دور هست یا نزدیک است، از این ظلم، از این استبداد حتما خلاص میشویم. برای همین در قرآن یک آیت است: متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. همین ناامید شده میپرسن که نصرت خدا کی میبیاید؟ همه مرده رفته ایستاده است، همه نابود شده ایستاده است. حالتی بوی دادن در این زد و خورد نزدیک شده ایستاده است. نصرت خدا، کمک خدا به سوی ما کی میبیاید؟ خداوند میگه که الا ان نصر الله قریب. آگاه باشید، دانسته باشید که کمک خداوند، نصرت خداوند نزدیک است. ما به این باور هستیم. همیشه از جاء الحق وازحق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بگوی پیامبر صلی الله علیه و سلم که هر کجایی که حق آمد باطل گریزان می شود، باطل نابود می شود. و انمین حالا فردوسی میگوید که پراکنده لشکر نآید بکار، 200 مرد جنگی به از 100,000. برای همین از این مور ملخ‌های یعنی کمپلکسی نیست که سماعتینگ داشتگی ها، نفرانی که به آینده تاجیکستان باور ندارن و نفرانی که مثل خس و خاشاک چرخ زده پیش ایستادن، باید مردم اینها رو بشناسند و خصوصا مخالفان اینها رو بشناسند. هرچند کم میشوند، مقدارشون کم میشود، شخصان واقعا با جسارت، فدایی، با صداقت باید وارد میدان شوند. ان شاء الله که تاجیکستان از ظلم و استبداد پاک می شود، ان شاء الله عدالت برقرار می شود ان شاء الله. خب سلامت باشین برادر. زنده باشید برادر. سلامتتون میخوام. خدا باشید. دوستان عزیز، شما می توانید توسط لینکی که در چت یوتیوب گذاشته شده ایستاده است از طرف برادر، یک مدیراتور ما که نامش آزادی به زندانیان سیاسی است، شما می توانید لینک همون نفر مونده ایستاده است، توسط همون لینک سلکه که مونده ایستاده است می توانید داخل استودیو شده سخن کنید. همچنین اینجا من رقم واتساپ رو میمونم، میتونید توسط رقم واتساپ وارد شده، یعنی ابروزی نظر کنید. من این رقم واتساپ است، علامت جمع 43 681 81 91 98 02. شما میتونید توسط واتساپ هم زنگ زنید و شما میتوانید توسط لینکی که در اینجا برادران ما، مدیراتوران ما گذاشته شدن، توسط لینک هم وارد شده ابراز سخن کنید.
همین که شما وارد شدید دوستان عزیز، من میدان رو به شما خالی میکنم، شما حتما حرف میزنید و من شما رو با تماشابینانم گوش میکنم. تماشابینان عزیز، حالا اینجا نمیدونم تا چه اندازه موفق میشوم. حاضر. خب Вот лагерь Девятнашка захватили мусоров, убивали тех, кто притеснял, ущемлял, замучил мусульманам здесь. Кому-то там забирают книги, кому-то коврики, кому-то побреют, заставляют то, что нам по праву. Вот относительно так же мы с ними. Никаких там пощадах. Первые сообщения о захвате заложников в исправительной колонии номер 19 Волгоградской области появились примерно в 13:15 в пятницу 23 августа. По телеграм-каналам моментально разлетелись вот эти страшные кадры. Где тут этот был? Девятнашки? Это самый конец видео. Я не могу его здесь вам показать полностью по правилам площадки. На кадрах кабинета администрации колонии в нем сегодня проходило заседание дисциплинарной комиссии, во время которой и произошел захват заложников. На кадрах, которые я не могу показать, видны несколько сотрудников, у которых были связаны руки за спиной. 3 из них лежали на полу. При этом голос за кадром сначала говорит на нерусском языке, а потом произносит: с помощью Аллаха Всевышнего захватили ИК-19 город Волгоград Суровикино. Вам жалко, да, автомат? Машину жалко вам? Вот там толпа стоят, это армия Таута. А на этих кадрах захватчики ведут переговоры с силовиками об обмене раненого сотрудника ФСИН на автомат или автомобиль. Но изначально была информация, что террористы требуют $2 миллиона и вертолет, чтобы на нем покинуть Россию. Ашхаду ан ла илляха илляллаху, ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулуллах, ва муджахиди. Всего захватчиков 4. Вот ориентировки на них. 3 из них сидят за наркотики, 1 за избиение со смертельным исходом. При этом газета РУ пишет, что захватчики могли купить оружие для нападения прямо в колонии. Но достоверных данных об этом у издания нет. В то же время газета РУ сообщает, что в апреле экс-замначальника этой самой колонии Григория Беленкова признали виновным в коррупции. Его приговорили самого к 7 годам колонии. Убивали. Это причина захвата и убийства сотрудников колонии, которую озвучивает один из боевиков. На данный момент известно о 3 убитых сотрудниках колонии. Сколько находится в заложниках, пока неизвестно. При этом известно, что 5 заложникам удалось сбежать. Среди них начальник этой самой колонии Андрей Девятов. Он ранен, и его готовят к операции. Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в этой связи послушать соображения, оценки министра внутренних дел, директора ФСБ. Виктор Васильевич Золотов будет у меня сейчас доложить свои оценки. В 16:00 начался штурм. Он продлился 30 минут. По предварительным данным, все террористы уничтожены, все заложники спасены. دوستان عزیز، در اینجا همین حادثه در ولگاگراد 4 نفر به اسیری گرفتن کارمندان زندان، یعنی زندانبان‌های
رقم 19 ولایتی ولگاگراد رو تماشا کردید 2 نفرش تاجیک بوده است. نگاه کنید. خیلی متاسف هستم. همین نفران 3 تاش با قاچاق مواد مخدر دستگیر شدگی است. 3 تاش با معامله مواد مخدر زندان شدگی است. 7 سال، 6 سال، 8 سال. یکیش باید همین ماه اکتبر از زندان آزاد میشد است. یعنی مهلتی حبسش تمام میشد است. و یک نفر دیگرشون با رسانیدن ضرر که در نتیجه است یک به مرگ رفته رسیدگی است، یک نفر زندان شدگی است. یگان تاش با تروریسم اکستریمیسم زندان شدگی نیست. یگان تاش و اندیشه های افراطی هم نداشتند. یگان تاش و اندیشه های افراطی رو در یگان تاش با یگان تاش از شناس نبوده است، آشنا نبوده است، یاری جوره نبوده است، در زندان شناسایی پیدا کردند با هم دیگر و عقیده های اندیشه های افراطی رو در زندان پیدا کردند. در زندان روسیه عقیده و اندیشه های افراطی رو پیدا کردند. در اونجا تو به این حالت اومده رسیدن که به این خلاصه اومده رسیدن که باید زندانبان ها رو اسیر گرفت. از مقامات حالا یک نفر زنگ زده صداست که بودیم چی میگه. لبای گوش میکنم، بفرمایید. الو گوش میکنم، بفرمایید. سلام علیکم اکای شوقت جان. و علیکم السلام و رحمت الله. همین اکا جان من یک سوال دارم شما. همین روسیه داده همین پوتین دا من میدونم که همین همون ترکتای کردگیش مسکو دا این زندان دا من باور ندارم همین سخته یورا چلی هوشا پسته بکرن یوش همین خیلی من هم خیلی نمیدونم من باور نمیکنم. من همه قشا میخوام فهمم که همین کارو چی فایده میگرفته باشه. همون پوتین مثال میگیریم ایرا با کسی تاجیکستان میکنه یا که ایرا مردم میترسونه چه تاجیکو برای چه میکنه این مینه ایشو تاجیکستان بفهمونده. به نظر من با بسیار کارهایش یعنی با بسیار جنایت‌هایش تو مقامات روسیه یعنی دلیل به دست گرفتنی است. یعنی دلیل داشتنی میخواد دلیل داشتگی باشد و میخواد مثلا میگوید که در تروریسم یا اکستریمیسم در روسیه در حال رواج است، در حال اوج است و این رو که تنها با توسط شخصانی آسیب پذیر میتواند ثابت سازد. توسط شخصانی که آزاد هستند، در جای کار هستند، دیده شده است همه کار کرده شدند، مشغولی کار استرویکه این خیلی چیزها هستند، یک کمتر ثابت کردن مشکل است. هرچند این کار رو میکنند کرده ایستادند لیکن یک کمتر مشکل است. یعنی دیدیم از مردم آزاد بیرون مثلا در کروکوسیتی این کار رو کردن که خیلی کم مردم باور کرد، حتی رسانه های خودشون به این باور نکردن. چقدر مثلا رسانه ها بلوگر ها به این ضدیت نشون دادن، رسانه های بین المللی به این ضدیت نشون دادن. حتی مثلا گرفت در همون وقت یعنی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان یک کمتر چی داد. این خیلی حالت ها هست. انا برای همین روسیه میخواد همین دعوایش رو توسط قشرهای آسیب پذیر یعنی شهروندانی که در حالت آسیب پذیری قرار دارند توسط همینها به ثابته برساند. و این با چیها با زندانی ها آسان است. آنها زنده از زندان نمیبرایند، کشته میشوند و از عقبشان یگان پای هم نمیموند. در 2 زندان مثلا گریم همین خیلی حالت روی داد که کسانی که خودتون یگان چیز گفتنی هستید؟
حالا باز یگان چیزهای دلیل‌های دیگر داشته که باشد به نظر من همین قدر است. من همیشه میفهمم که همین کارو رو یگان پرزیدنت قبول نمیکنه. این متهم نیست پوتین. همین پرزیدنت ما فقط متهمه برای کرسیش، برای که بچه‌ش جای خودش را بیاره، برای این متهمه. پوتین میدونه که این برای وظیفه، برای کرسی تیاره که همین 10 میلیون قربانی کنه. برای همین با فکر من میگم کاجول اپوشین هم پرزیدنت ما را افتاگی پیش چچنو را استفاده میکرد. خود چچنو مقصدش روسیه شدگی نه، ای چچنو بو میترسه برای چه که همه اروجش در دست چچنو همین او را یارو دست کردگی همین کاجول اپوشین توجیه ما را افتاگی ما همیشه فهمیدیم این ای ضعیفی پرزیدنت ما، ای بسعودیش، ای وطن فروشش، ای ملت فروشش، ای برای کرسی شده تیاره همه چه فروشه هم مرا که برای همین اسپورت زد میکنه. همین ملت با یک بای دیگه هست که همین میگن کپ دهانی خودش تیر میخوره. همین پرزیدنت ما خودش بدنام کردگی همین ملت برای همین پوتین اسپورت زد میکنه همین کاره. همین پرزیدنت ما خودش ملت تهمت کرده تروریسم هم موجود اعلام کردگی این کاره پوتین اسپورت زد میکنه. ما برای همین لاوش کرده غلطیدگی. بله. همین فکر من اگر درست باشه. بله درست است. من با شما 100% موافق هستم. یک سوال دیگه، شما باوری دارید که همین رستم امامعلی پرزیدنت شود؟ گو دارم. اگر ممنوعیت پیش نیاید، یعنی پیش روی این چیز گرفته نشود، این صورت میگیرد. چون که مثلا گریم در آذربایجان شد، در ترکمنستان شد، مثلا این تجربه رو دیدیم و این چیز در تاجیکستان شده نشم، یعنی بعید نیست، از احتمال دور نیست. باید پیش رو این گرفته شود. اگر رستم امامعلی پرزیدنت شود، اول مردم، پیشروی ملت، دولت به فکر شما چه میشود؟ به فکر من بدتر میشود، برای اون که پدرش یک کمتر آدمی سختی ها رو دیدگی است. رئیسی کالخوز بود، دیرکتور سالخوز بود، مثلا رئیس جماعت بود، رئیس ولایت بود. در این روزهای سختی مردم رو دیدگی است. یک کمتر در یک کنج دلش مثلا گریم یک کمتر میتواند، یعنی تجربه با مردم بودن هست. این رستم امامعلی آدم دیدگی نیست در عمرش. در احاطه حتی همین از همون چند سالگیش، مثال گریم سال تولدش 87 باشد، 92 از 5 سالگیش این طرف این با در احاطه محافظان، یعنی تلخرانی تلخا در بهترین حالت، فقط دور از مردم نگاه داشته شدن، در احاطه کارتژ ها زندگی کرده آمدگی انسان هست. این مردم ندیده است، حیات عادی ندیده است، با مردم عادی شیشته نخست است. مردم عادی چه حال دارد نمیداند، صرفم هم رفته نمیتوند، مرد صرفم رفته نمیتوند. برای همین این آدم نمیتوند. حالا یگون بار در دهانش خنده رو دیدم، این یگون تبسم دیده در دهان این از پدرش وحشی تر است. حتی شاید تبسم برای مردم تو به حال حاضره مثلا گریم در چند منصب بود، تبسمش برای مردم در همین لیفیرها یگون بار یگون کس ندیده است. چهره کشادش یگون کس ندیده است. این یک درنده است، یک وحشی است. هیچ چی از این خوبی انتظار بودن به فکرم نمیشود. فهمو. بعد من هم فکر عقیده خدمت در همین بابت گرزنم. یکمش که ایمن سوید همه امامعلی رحمان غولینگ زاده ده که نباید رستم پرزیدنت مونه، برای چی که وی گونگ تیاره گپ زده نمیتوند، روسیه نمیدونه. ما باید زبانی دشمن رو دونیم، نه که وی روسیه نمیدوند. بعد یگون بار من ندیدم که همه رستم امامعلی یگون
مجلس خطا برنگ پدرش وای وای کرا گپ زده باشد پستایانی وای همه چیز میگه او جای او ده ژورنالیست یا آدم دیگه گپ میزنه من حیران میشم که بعد این چه خیلی میره در شهرهای دیگه در خطی دیگه پرزیدنتا گپ میزنه چه رنگ پدرش واری میبروه مقصدش این چه خیلی مجلس و پدرش میگذرونه مخی چه خیلی گپ میزده باشه من یکون بار آوازی همه فهمیدگی نیستم یک بار همون سپارسمنت ها را برومده تبریک کرده یک کم طرف گفته یه همه هم با توبه کردم خدا بس کم یک هفته ازیاد کرده یه همین برای همین من همین پریزیدنت تاجیکستان گفته دیم که این خودش ایتک شرمنده با این گنگ بچهش میمونه یک بار شرمنده میشه خطا به همون آزادهش نمیدونم سواد داره نداره اوش هم یکون بر گفزنیشونه ندیدم من همین اولاد یکون تشه گفزنیشون دیدگی نیستم بغیر ای بک صبورو بغیر همین پریزیدنت او بک صبور هم تو حال مردم میخنده گپای او برای من نمیدونم هیچ خیلی میشه اوینده ما جمع شدم اگر نبودیم انا ای بچه دیسویتنا جمع شد میشیم برای چی که پریزیدنت این لیتسوی مردمه بله حالا خواهر گرامی من مثلا گریم یک چند چیزها شاید مثلا گریم اونقدر ضرور هم نباشد مثلا گریم دانستن زبان روسی یا زبان انگلیسی برای پرزیدنت یک کشور که زبان مادری خودش رو میداند با زبان مادری خودش بلد است اینقدر مهم نیست بگذار دیگه کشورها مثلا گریم پرزیدنت ترجمان دارد و پرزیدنت های دیگر کشورها سازمان های بین المللی ترجمان های خودشون دارن و به فکر من در خارج بگذار با زبان شیوا با زبان شیرینی تاجیکی گپ زند و بگذار آنها خودشون ترجمانشون رو یافته ترجمه کرده گیرند برای من مثلا این شدنی است این مشکلات جدی حساب نمیکنم از زبان ندونستن رستمی امامی رو یا اینکه مثلا گریم از خودش درک ندادنش رو مثلا گریم از روی ورق خواندنش رو یا بسیار تکست ها رو دیگر رو تیار کرده دادنش رو اکثریت تکست های پرزیدنت های داناترین دنیا هم همون ایمیج میکر هاشون و همون کاتباشون تیار کرده میتین و از روی آن پرزیدنت آمادگی میبیند و معلومات ها رو جمع میکند و برآمد میکند این هم مشکل نیست مشکل اساسی آن است که رستم امامعلی یک شخصی تحصیل دیده نیست یک شخصی که شاید تجربه زیاد و تجربه بایی تجربه خوبی در کرسی نشستن و منصبدار بودن رو علاقه دارد میتوند مثلا گره مهمون قبول کند میتوند مثلا گره منصبداری کند در کرسی مثال گره پرزیدنتی بشیند و این هنر رو داشته باشد چون که این از کودکیش منصبدار است اینها رو داشته چیزی دیگر اساساً چیز برای ما این مداری کشورداری است رستم امامعلی مدار کشورداری ندارد چون که یگان تا کچسوی انسانیش به مدار کشورداری جواب نمیتید یگان کچسوی انسانیش فهمم من یک تا شناس نزدیک دارم ای همین گروه گرد پیشی رستم امامعلی یک بار همون گپ زد که روز رستم امامعلی خیلی میگذره تا ساعت 11 خواب میره اگر یگون وقت یگون چقدر تلویزیون باید نشونش دیان سحر خطی نخیزوننشه تیار نبینه ایخه یا مهده یا بور نپریمیر دو بوره موجود هم خیلی باشه ایخه تا ساعت 11 خواب میره آب را جزنی همون رستم امامعلی همه خیلی گذاشته گیه تا ساعت 11 خواب میره ای ساعت 11 تیپ کار میبیویه تلفوش میبیورنشه بجای کارش هوای هم نمیبیورنشه راست رستوران میبیورنشه زفترک میکنه همونجا ده که میشینن تا ساعت 4 تا سالخین میشه کو این هوای گرم ده با هم خیلی ها سالخین میشه کو با ای ساعت 4 5 6 اوجا با میخورن با اوجا میخزن میبروه میره یگون جو نهی جوی باید کو نموشه کازینو آنم خیلی جوی سپیڅل دارن اوجا میره تا ساعت 1 2 3 تا 4 ساعت دم میگیره با همه خیلی اوجا
افیون زدگی همه چیز زدگی اوجه خوش نداره بو برداشته میبیارن در جوگش میمونن شد بو فقط تا ساعت 11 و 12 خو میره هر روزش همیشه من شما را گارانتی میدم او آدم دروغ نمیگه همون رفیقای خودشون هم در ایننده همه سرشون میخوابن که کجای پریزیدنت میشه این خیلی زندگی کردیسته ای کورو پدرش هم بو خبره همه بو خبره نو اون انسان اوجه رنگ گوسپنده او افیون تازه را میزنه او در فکر یگون چی نیست در پرمو نداره که یگون وقت یک انقلاب شوه یکی ما گجو میریم زندان میشیم در این خیلی کورو را فکر نمیکنه رنگی میگه که گوسپندی خپکه نیکی همه آدم میگه که چقدر بچه خوبه میگه ایخی گویی که بچه رنگی اونم شورخی رفیقش برین فقورت کنه ایخی گپوی مثال خودش گری نگیره ای خیلی بچه نیسته بازور گپ میزنه میگه فقط گوش میکنه دیگرو گپ میزنه و اینا میکنه او فقط گوش میکنه یکی اگر با بسیار ولی بد شد با زکاس میته یگون دخترکه با او شستیرپاش یگون دخترکه میگیره اینمی روزش همه میشه میگذاره برای همون او پریزیدنت شدن نمیتونه او را باید ای اول تربیه میکردن ای اول مجبورش میکردن میخوندن شاید پریزیدنت خوب میشد و جای پدر شاید ما ایو بهره میدیدیم نه که او را ای اول نکردن شد اول همین اوکی رنگ پرنس زندگی کرد برای همین او پریزیدنت شدن نمیتونه با فکر من یگون فرزندوی جمهوری تاجیکستان یگون تاش معلومات ندارن یگون تاش یگون سواد ندارن همه دیپلماشون خریدگی فقط کیف و صفا زندگی کردگن برای همین مامین ده اوجه پریزیدنت ما نمیدونه چیکار کنه دیگه کسی باوری نداره در جای خودش مونه برای خودش خیانتکار و چقدر دوستا را فروخت او میتونه لبای کسی فروشه کشه دوست جوره رفیق او دا فرق نداره برای همین دیگران باور کردن نمیتونه یا اون کسی دیگر همونه یا اون جوراش همونه یا اون خودش همونه برای که خودش همه خیلی انسان بود آدمایی که خوبیش کرده گیرن همین او را کشت برای همین میترسه که همین خودش تکرار نکنه من همه فکر میکنم این تو که فکری من اما آدمی که من گپ زد او هم همیشه میگه این آدم باید ای کودکش تربیه میکردن مجبورش میکردن خونه نه که این کار نکرد این من اتم هست گفته کیف و صفا کرده مسکوه بردن نرکمانی کرده گشت با درجه بیسواده که موشن بازی کرده گشت لیکن همین دوستان عزیز وقتی که من این گپ رو گفته شدم واقعا دلیل دارم که مردم همین بچه های گرد اطرافش که در همین مسکو میخوندن اینا نقل کرده بودن واقعا کسایی که دروغ نمیگن واقعا راستشون میگن همون آدمی که من در گپ زد در مسکو میگه یگون بار معلم نمیپرسیده شد دوستا نمیبروردن شد میومد میخست میرفت میگه در میگه اما همکورساش قطعش او همکورسای او هم بچه های پرستوی یگون کمپانیون سازوات کرده نمیتونه نمیکردن شد برای چی روسیه نمیدونست نی اینترس انسان بود رنگ میگه که آن گوسپندی خپک و همون گرد پیچ خودش گوسپندی خپکش بگن من یکا شوکت جان رحمت زنده باشید تشکر زیاد زنده باشید تشکر سلامت زنده باشید حالا دوستان عزیز میتونید توسط واتساپ زنگ زنید و همچنین میتونید با توسط لینکی وارد شدن به استودیو وارد شوید و ابراز نظر کنید من نظرم رو درباره همین یعنی بی‌ضرر گردانیدن همون زندانی ها صحبت میکنم ولی یک نفر زنگ زده ایستاده است او رو گوش کنیم اول از واتساپ الو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته همون نیست در تلویزیون نفهمیدم سلام علیکم سلامتی و خوبای برات شکر رحمت گپ زنید خلق که میخیزه خلق همه شما بسیار خوب همه شما خلق هستید یا نه عضوی همین خلق هستید یا نه
ما خلقیم حوز به همه تمام. خلقیم کی یک می‌خیزی؟ جو زندگی بینیم ما همون کی میخیزید؟ آمده برو من با رفتیم کی میخیزید؟ ما در تاجیکستان نیستیم آخه ما خودم تاجیک بودن خیلی در دیگه جو زندگی بینیم بسیار خوب. مثلا منم در تاجیکستان نیستم. از این می‌برد که نباید به این سوال شما من جواب بدم. درست است. از روی همین منطقه اونایی که مثلا به من سوال دادید که خلق کی میخیزد گفته شدید، من گفته شدم که شما کی میخیزید، شما به من گارنده سوال گفته شدید که من در تاجیکستان نیستم. هر دو ما هم در تاجیکستان نیستیم. پس از این می‌برد که کسایی که در تاجیکستان هستن اونها میخیزن و خیزنی اونها رو باید ما که در تاجیکستان نیستیم بدونیم. بله این نمیخیزه خلق نمیخیزه که شیرین خیش تبورا هست که همین صحبت میکنیم گپ میزنیم همش میترسن خب یک گپ زده خب که بله همین عاقبت انمی ترس و وهم دوستی عزیز، همین یکی از همون راهی رسیدن به همون جسارت و شجاعت یعنی ترک کردن ترس است، یعنی از کوچه ترس گذشتن است. چخیل هم مثال عادیش همین که مثلا گریم یک گربه یا یک سگ از تو میگریزد لیکن او رو برده به کنجک راست کنی دیگه جو گریز نماند گشته به تو هجوم میکند. درست است یا نه؟ حتی یک موش میگریزد از گربه وقتی که جو گریز نماند گشته به گربه موش هجوم میکند. همین خیلی است یا نه؟ این یک طرفه. پروژینه رو میدونید؟ پروژینه یعنی پروژینه رو زیر میکنید چی میشود؟ تو آخر برده شما وقتی رسوندید شما رو گردونده برده میپرتاید تو. یعنی عقب شما رو تلکت میکنه، عقب شما گرفته میپرتاید. چی هم همین است. یعنی مردم به حالت ترس اومده رسیدگی است به حالت ترس و هراس و وحشت از حکومت اومده رسیدنی مردم، این یعنی وارد شدن به کوچه جسارت است، وارد شدن به خیابان جسارت است. یعنی سرچشمه اساسی خیستن مردم انا همین ترس و هراس است. تا این مردم به همین حالت ترس و هراس و وهم این حکومت برده تا همین درجه در کارش برده نرسوند این مردم نمیخیزند. یعنی مردم حال هم به یعنی مردم در حالت ترس گفته شدید، یعنی حال مردم در حالت ترس سخت نیست، یعنی به ترس لازمیه که مردم برده رسونده می شود، مردم حتما این حکومت رو عقب تله میکند. یعنی همین پخش میکنی برده میرسونی عقب تله میکند. چه خیلی که مثلا گریم یک چی از یک برزگاه از شیر و پلنگ میگریزد جوی بعد میبیند که از گریختن یا از ترسیدن یگان راهی نجات نیست، گشته هجوم میکند یا به شاخ شکم شیر را شکاف میکند یا تومه شیر پلنگ میشود. هر دوش یکیش یا قربان میشوی یا همون درنده که علیه تو هست تو رو خوردنی است رو یا چوک پاره میکنی. هر دوش یکیش میشد. تو به همین حال ملت رفته رسیده نشده کار انا خیستن همون است دوستانی عزیز. این رفرسید میلاد اکو ایتاب گیری این همین سوال همین چی دیر همین تنیگات میگیرن در سی ساری سال ما این حوزینه پرزیدنتی ما رو همین خانش بزنه همه وقت در محچی تو دو منیم خلق حوزینه همین دانی همین دو گوشنو این 30 ساله نشدگی چیزا حوزی بیای همین خرگستان همین خیلی آبادی رفته است که رحمت کنه 77 پیش میگوید любой лотом برای چی؟ برای که در 30 سال نشده بود 6 پرزیدنت алышид فقط دشکم خطچن زدن هنگی همین پرزیدنتی تاجیکستان واری هنگی امام علی واری انا حوزی بیو دانی ویما چخیل آبادی رفته اوورا خونورا دختاست است اینا دیده است چخیل مردم را دور قاید کننده است همش برای حکومت برای دولت انا آبادی انا پیشروی. سلامت باشید برادر عزیز. امام علی اگر 1000 سال هم بیسته بهتر بشیم بدتر نه
درست. به نمیشیم. زنده باشید. تشکر زیاد. خلق تو هم خلق نخیزه هیچ کو کار نمیکنیم. ای передачу тамошо میکنم همین 24 ساعت همه گروه رو هیچ چی نیست. فقط هم گپ ای اوسه میخیزن ای راسیا مونیتا نمونوتا ای بچه خیز بخیر. همین خیلی است دوست عزیز. اولی همه کار دوستان مثلا گریم پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه 13 سال دعوت کردن. همین یک قشری معینی همین بیچاره و غلام و با چند همین نفرای بودن. خیر در بینشون شخصای فرهیخته هم بودن. همین چند نفری که خیلی محدود بر ایمان آوردن در پهلوشون بودن. وقتی که هجرت کردن بیرون بر اومدن دور گپ شد و گپ هم عمل شد. در 10 سال گشتن اومدن مکه رو فتح کردن. یعنی در 13 سالی در مکه بودنشون هیچی مراد کم حاصل شد و وقتی که هجرت کردن مدینه رفتن و از اونجا دعوت رو سر کردن اساسا و نفوذ پیدا کردن گشتن اومدن مکه رو فتح کردن. این یگان ناامیدی در ذره در قلبتون ناامیدی جایگیر نکنید و کوشش کنید که و برادر عزیز یک چیز است که همین است که دویم خوشبین باشید. یک چیزی خوب است. همین پسیمیستی یگان جنده شما به مقصد برده نمیرسوند. شاید بگید که من واقع بینم هستم از روی واقعیت گپ زده شدم. من میگم که این واقع بینی نیست. من میگم که مردم به حالت ترس رفته رسیده برده شده است. مردم رو به وحشت و دهشت و ترس برده رسانیده شدن. این به مقصدی کار است. در این حالت حکومت نه ما فایده میکنیم. یعنی اگر حکومت اجل خودش رو میخواهد باید بالای مردم بیشتر فشار بیاره. اگر حکومت نابودی خودش رو میخواهد باید بالای مردم بیشتر فشار بیارد تا مردم بالای مردم از این بیشتر از این زیادتر فشار نبیارد. حکومت یعنی همین بعد نقطه آخرین ترس و دهشت و وحشت برده نرساند یعنی مردم نمیخیزد. به همون حالت رفته رسیده نشده کار. جان مردم بلبش اومده نشده کار. کاسه صبرش لبریز شده نشده کار. و همون حالت سرشوی خیزشی مردم است. سلامت باشید برادر. از استودیو مردم آدمون قبول میکنیم. شخصانی سخن میکردگی وارد شدگی هستن. بفرمایید. سلامت باشید برادر. زنده باشید. یک نفر دشمنی پیشوا گفته نوشتن. یکون نام درست می نویسید بهتر بود. بفرمایید. جواب بزنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا جان اویدی رستم گفتنیم که یک نفر او بورچیسکای خودی جنابی ولی دمان نقل کرد. روز زنه که روز همون گفت که امی رستم ریالنا نارکمانه نارکوتیکا میزنه نارکمانه این انفرماسیا که 100% خیلی او بورچیسکای کشکو گفتگی دمان میشنوزم شاید زنه که خیلی کار نمیکنن پیش کار میکنن تا تولی 2015 امی خیلی معلومات دارم برای کورس موندم. زنده باشید. تشکر زیاد برادر عزیز. بخشش نقدم ای دکتر زنگ میزنم و روزام برای امروز کردم کارمند یکی مقامات. بسیار خوب. زنده باشید. تشکر زیاد به شما. غریب بفرمایید. غریب میکروفونتون رو فعال کنید گپ زنید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حالا دوست عزیز پیشکی اعلان کنم. دوستان عزیز کسانی که سخن کردن میخواهید زودتر وارد شوید و حرفای خودتون رو بگید چون که بعد از 20 دقیقه برنامه ما به پایان میرسد چون که ساعت 20 برنامه امروز رو به آخر میرسونیم چون من یک مشغولیت دیگر دارم.
غریب بفرمایید. تنجی خوبیه که تشکر زیاد به شما. بفرمایید برادر. صدا هسته؟ صدا هست. یادی سوال دارم با همه خودت نکی قد نکنم نه چرا قد سوال دارم. سوالات پروکاتسیونی نیستن، просто با خاطره که میخوام که بفهمم. معلش همین گروه 24 قطعی برای چی که همین شما متعهد شده نمیتونه؟ شما یعنی کی؟ مثلا آبشی همین شما را در نظر دارم، یعنی که گروه نظر. برادر عزیز یک چیز به شما بگویم. همین من در روبرویتون ایستادم، قلباً، جسماً، روحاً، به تمام گروه 24 است. فهمیدید برادر عزیز؟ با یگان نفر گروه 24 مشکل ندارم. همه اعضای گروه 24 فعالاش، همه فعالاش برادران من هستند. با اونها رفت و آمد دارم، تلفن میکنیم و از حال یکدیگر میپرسیم و یگان بینمان یگان مشکلی وجود ندارد. چی مثلا اگر سوال شما این خیلی باشد که برای چی شما هماندیشه نیستین؟ هر هماندیشه ها همه یک خیلی نمیشوند دوستی عزیز. انا همین نشانی اون است که در مخالفت اندیشه ها گوناگون هستند. ما با گروه 24 یک اندیشه واحد داریم، یعنی یک برنامه واحد داریم با گروه 24: سرنگون کردن حکومت ظالم تاجیکستان، یعنی با تاجیکستان آوردن یک حکومت مردمی. در این مقصد انا گوش که برادر یک دقیقه در این ما هم گروه 24 هم یک مقصد دارن، یعنی ما یکیم، هیچی جدایی نداریم در این مقصد. آنها جداگانه فعالیت میکنند، ما جداگانه فعالیت میکنیم. برای چی میشه که همین کارت که سوالا ما بتیم کارت که جواب ده میشه برای گپ بسیاری. بعد باز گفتی که 20 minut وقت داریم، بچه ها داخل شدن در کره. برای ما همین سبب میخوام که همین سوالا ما کارت که بتیم کارت که جواب گیریم. تمام در همینجا موضوع در برای اوز یعنی که مردم تاجیکستان همه میترسن، نمیخیزن. درست؟ نمیخیزن، دفاع نمیکنن حق چون. کی گفت؟ اوز یعنی خود تو گرد زده ایسته. مقصد معنی گپ شما که مردم ترس دیل شدگیان، نمیخیزن، فقط تعریف میکنن آباده تنجه میگه. طوری؟ درست. یعنی که مردم متحد نیستن. برای این چکار کردن نکر؟ انا اول میخواستم بفهمم که همین دسته گروه تقسیم شدگی اروپا ده برای چی همین شما متحد شده نمیتونه؟ دوستی عزیز، همین سوال های بسیار نفران میدهند. همین سوال ها منطق ندارد. برای چی؟ برای اینکه دوستان عزیز اینو برادر گوش کده یک دقیقه کارت که گفتیم یا منطق دارن. نه برادر، نیم دقیقه هم نیست، صبر کنید. سوال دادید، یک تک جواب گیرید، بعد به دیگرش گذارید. نگاه کنید. همین سوال همین برادره بسیار کسان میتونن برای چی شما متحد نمیشید؟ برادران عزیز، این نفرایی که در اروپا هستند و مخالفان هستند، مخالف کی است؟ اندیشه مخالف دارد. اندیشهش مخالف است، یعنی دیگر اندیش است. دیگر اندیش مثلا 100 اندیشه دارد، با تو راست نمیبوید اندیشه هایش. یگان تا اندیشهش با تو راست نمیبوید. در همه 100 اندیشهش شاید یگان تاش با تو راست میبوید یا تماما راست نمیبوید. اما همون نفر میتواند
با یک یا دو اندیشهش هم اندیشه های خودش رو داشتگی باشد. 8 نفر، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، 100 نفر. لیکن باز مخالف های دیگر هستند که با اندیشه او یک جوی شده نمیتونن. او دیگر اندیش است، دیگر اندیش. یعنی نمیتواند در یک جامعه دموکراتی، در یک جامعه حقوق بنیاد، در یک جامعه آزاد نمیتواند همه یک خیل سیاه باشد، یا همه یک خیل سفید باشد، یا همه یک خیل کبود باشد، یا همه یک خیل زرد باشد. نمیشود همه یک خیل فکر کند، نمیشود همه یک خیل اندیشه کند، نمیشود همه با یک شعار باشد. این شدنی نیست دوستان عزیز. در یگان جامعه دموکراتی این شدنی نیست. اگر ائتلاف به میون میبیاید، ائتلاف چی است؟ اگر ائتلاف یعنی 3-4 گروه یک تا میشود، 3-4 گروه یک تا میشود، مقصد با یک مقصد یگانه یک تا میشود. این 3-4 گروه یک تا شدگی هم در همه فکر و اندیشه با هم نیستند. فقط همین در یک اندیشه همین 3-4 گروه میبیاند برای پیاده کردن همین یک اندیشه همراه میشوند. لیکن انمی 3-4 گروهی با هم همراه شدگی هم در یک اندیشه همراه هستند. در اندیشه های دیگر اندیشه های خود را دارند، عقیده های خود را دارند، فکر های خود را دارند، برنامه های خود را دارند، میگفتگی های خود را دارند. فقط یک مثلا گریم ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان 4 تا بود، حالا 3 تا مثلا گریم قنات دارد، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حرکت آزاداندیشان و اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی در اروپا. همین 3 تا. یک تاش دیگه مثلا گریم در آزاداندیشان لیبرال هست، شیعه هست، سنی هست، مثلا گریم حنفی هست، زردشتی هست در همین حرکت آزاداندیشان که با پیمان ملی تاجیکستان رابطه شده است. در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، فقط اینها مثلا گریم فقط در یک مقصد هم اندیشه هستند، در همین سرنگون کردن حکومت ظالم تاجیکستان. شما نگاه کنید برادر عزیز، یعنی برای ائتلاف، برای متحد شدن فهمیدم مقصد فهمیدم. حالا نگاه کنید سیاسی، یک حزب یا حرکت سیاسی پخته رسیدنش در کار، همه امبیسیه ها و همه پرینسیپ های مثلا گروهی و حزبی اش را یک سو ماندنش در کار، یک سو ماندن تونستنش در کار و از جهت مدار سیاسی پخته رسیدنش در کار که ائتلاف کردنش در کار. به خاطر همین مقصد برای قدرتش زیاده شدن، برای قدرتش اضافه یافتن. برادر شوکت یا دکتر که بسیاری بچه در اینجا گفتن که کوتاه جواب تید روانه شدن، او فهمی درک سیاسیش پخته رسیدنش در کار و هر کی به این حالت حال پخته نرسید او معذور است. او باید سرش رو به سنگ زند، به خاک زند، به دیوار زند، به این مقصد، به این حالت پخته رسد. یا اینکه همون مثلا فرض کردیم گروه 24 را گفته شدی، گروه 24 مثلا نمیخواد با پیمان ملی تاجیکستان پیوندد، شاید به این نظر باشد که همین مقصدش رو، مقصد سیاسیش رو، یعنی برنامه سیاسیش رو با پیمان ملی تاجیکستان یعنی برآورده نمیتوند، عملی کرده نمیتوند. بگذار چنین باشد برادر عزیز. ما این خیلی درک کنیم، ما حتما تحمیل نکنیم باید شما متحد شدن کنید، ما پخته رسیدن ما در کار. همینید یک حزب مثلا کردیم یک حزبی یک حزبی مثال گریم سیبداران یا زردالوداران یا یک حزبی باغداران نامد با سیبداران یک شد. اونها یک از جهتی همون چیها منفعت های گروهی و حزبی اینها حساب کتابش یک کمتر بالاتر فکر کردن علاقه آمادگیش دیدنشون در کار. برای اونها حق دهیم به این رفته رسن. این در اینجا هم پیمان ملی تاجیکستان است. پیمان ملی تاجیکستان مثلا گریم تا امروز گروه 24 را متقاعد نکرده است. شاید تا با متقاعد کردن گروه 24 برای یک ائتلاف شاید خودی پیمان ملی تاجیکستان پخته رسیدگی نیست. دیگران را به سوی خودش جلب کردن نتونسته است، شاید برای این کوشش کردگی نیست یا که برای پخته رسیدگی نیست.
این یا اینکه هر کس بخواد با همین کوچه خودش برود، این چیزها رو درک کردن در کار برادر عزیز. یک بسیار چیزهای زیادی دارد که قابل درک است. سلامت باشید برادر. یک دقیقه مالش یک دقیقه همینجا دواز این نگه که بسیار همین ناعدالتی کرده ایستی برادر. وقتی که پرسیدیمت همچون برادر پرسیدیمت که کوتاه سوال میتین کوتاه جواب ته، یک ساعت وقت میگیری همون فکر عقیده خطا گپ میزنی و تمام موزه بیرون میکنی. او به همین عدالت ده، همین کانال که ساختی به جوری که اقلا عدالت همین دیده میشه که بین همین گروهی که سه چهار گروه اروپا ده جمع شدگی یگان تا شما جرأت نمیکنی که بیای با همین نزدیکی تاجیکستان بیا همون دور فقط این همین کریتیکوات کرده است. شما اول بین خود و عدالت جوری کنی، همین ناعدالتی میکنه بین خود که متحد شده نمیتونه. این یک دیمش شاید همه بسیاری گپات شاید ایتا شاید اوتا با شاید نمیشه و همه قواعد من گفتنی این اینترنت آخه همه دروغ نیستن. برمده گروهی بسیار به طرف شما به طرف ویو کریتیکوات کرده گشته است. میدونن که پراکنده شدگی یگان کار کرده نمیتونه. مدت 6-7 سال شد یگان کاری بدی شما کرده یا نکرده. یگان اینا چیکار کردی در بین 7 سال 6 سال گذشتگی تو؟ یگان آبادی یگان تمام. اول سوال برادر عزیز، کی در اینجا دیدید که من گروه بسیار رو کریتیکوات کردم؟ از این خودت شخصا اینام خودت گام میزنی که من این خیل او وقتی که من خودت تو قدر نظر داشته باشی بعد درست بکنم. اینجا شخص غیر نیست. شما مرده که نامش گرید که کی کریتیکوات کرد گروه 24 از پیمان ملی تاجیکستان؟ از این نامش بگیرم و میگوی که در گروه ما نیست. بگیر باشد میگم در ما است، نباشد در ما نیست میگم. کی است او؟ سلیمان ارزو کریتیکوات میکنه. او طرف جمشید خودم برای کریتیکوات میکنه. سه شروع کریتیکوات میکنن. بنی همدیگر محمد اقبال کریتیکوات میکنن. همین سلیمان گفت که من از پیمان ملی تاجیکستانم. نه بیست گادویف چی؟ گادویف سه مرتبه شد ویدیو ابرشنی میکنه. گادویف چی؟ برزیدی کی؟ برزیدی گروه بسیار میکند گادویف. گادویف برزیدی نهضتی میکنه. دبر شما بود گشت با ابراد شما رو کریتیکوات کرده است. سوال جواب بده که کی گروه 24 رو کریتیکوات کرد؟ کی گروه 24 رو کریتیکوات کرد؟ با گادویف نبرفت در همینجا 20 اول سلیمان ارزو را فریاد که همینجا دست های 20 همینجا. کی سلیمان ارزو گفت که من از پیمان ملی تاجیکستانم؟ خیال تول اما بتیم ده همین خیلی جواب میتی. جواب ته کی شنیدی که سلیمان ارزو گفت که من از پیمان ملی تاجیکستان هستم؟ دقابت گروه نهضت اوخی. تو گفت که من میدونم که گفتگی است که سلیمان ارزو از پیمان ملی تاجیکستان است. مالی گوش کن مالی خراشو گادویف خطوطی بود مالی 20 اول به سوال جواب ته. از زمان سلیمان ارزو شنیدگی هستی که سلیمان ارزو؟ بله شنیدگی هستم. بله یک بار نه یک چند بار شنیدگیم. کانال گروه در گروه زیلو و کریتیکوات میکرد. در باری گروه بسیار بود. یک دقیقه اوزان رفته ایستیدیم؟ هست اوزان. سلیمان ارزو پرس خودش پریکراس هم میدونه در کار شوه همون فکر در کذا تلسه ویدیو رولیکوش میگیره میپرتون تا در کار نیست. اپراودمی در کار نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من برنامه رو رسید تماشا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من برنامه رو تماشا داشتم. الله شاهده. یا برو اومدم با نو داخل شدم که سبحان الله در وقتش داخل شدم. الله شاهد است. الله شاهد میارم. من یاد ندارم چی در ویدیو چی در غیر ویدیو یا در کپش یگان دوست گفته باشم که من اعضای پیمان ملی تاجیکستان یا که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. نه که من گفتگی هستم در همه جا که من اعضای یگان حرکت نیستم. من اعضای یگان حرکت نیستم و اگر من بگم اعضای حرکتم
شما همچون برادر شوکت شما برای بگه سلیمان تو دروغگو هستی، تو کذوب هستی، برای دلیل ندارم. در بین همین دو گروه جنگ اخته است دیگه. الله او کسی دو گروه جنگ بدوزه خورش کنه. سلیمان صاحب کن همینجا تو علاقه رسالت اجرا کردی خانم حاجی من گفتم که سلیمان غریب همینجا سلیمان میستد، حالا همینجا سلیمان میستد تو هیچ جا نرو نگاه کن همینجا مسئله سلیمان تمام شد. انا کنون با داره یک اون نفر دیگر که گفته باشد از پیمان ملی تاجیکستان است و با گروه 24 رو کریتیکوات کرده باشد کنی گپ زن حسن سلیمان خودش پریکراس نمیدونه تمام رادیو زیلو دکازات حساب میارم با چی میگو ویدیو اپراسیون میکرده با هوا میارم میکروفون تا بیچاره میشی گنگ میشه آزیر نه بس نگاه کن وقتی که من تو را احترام کردم تو آخر گوش کردم بعد به سوالات جواب دادن سر کردم تو در همین وقت تو من گپ زده شده بودی من معلومات کرده شده بودی تنقید کرده شده بودی که گپ گوش نمیکنی با یک گپ من مثال گریم یک گله گپ میزنی عدالت رعایت نمیکنی تو خود عدالت رعایت کن یک تا سوال به جواب ده سلیمان براو دیگه تمام حق تلاش نکن ادا سلیمان ادا حاضر سلیمان گپ خودش میزنه تو اكو داشي گادویف چی گفته شده بودی گادویف چی گادویف در گروه نهضت کشیدگی بود نه چخیل نه گادویف او در خبر شما بود گادویف در خبر شما بود گوش کن بسیار نامد عجایب گوش کن گادویف هیچ وقت داخل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وارد شده نبود گادویف بعد از آن که از رهبریت گروه 24 رانده شد او خودش جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان سازمان داد و با همین جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان وارد پیمان ملی تاجیکستان شده بود وارد پیمان ملی تاجیکستان شده بود وارد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خودش یک حزب جداگانه است و این هم ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان است تو اصلا این چیزها از یکدیگرش جدا کن انا که تو یگم میزنم میبرم یاده که گوش کردم همین جنگی 93 نه جنگ نوست نه مان تمام نه تو هیچ جا نرفت موضوع نگیریزون است همین موضوعی که شده اول بررسی کن تمام کن سونی دیگه جا رفت گپ زن نه من گپ نمیزنم تو گپ زن موضوعی که شده بررسی کردی گفتی دلیلت گپ زن اوکی دلیل من این یکش دلیل ای او اسلام این دام تا گردون گفت که من نکردم همین گپ نگفتم گادوی شرافیدین در قبط شما بود فصله میگیرم یک گروهی بسیار بولم در کار نیست اپرادانی در قبط ما نبود در قنات پیمان ملی تاجیکستان بود او خودش نگاه کن ائتلاف یعنی چی ائتلاف یعنی چی ائتلاف این است که تمام فکرت اندیشت برنامه‌ات همش جداگانه است تو آزاد هستی یگان جا به پیوند نیستی فقط در یک نظر در یک ایده برای اون که خودت به تنهایی او ایده اجرا کرده نمیتونی مثلا شریک گیری میکنی بیاتون همراه شویم قدرت پیدا کنیم همجوری بزنیم میگویی مثلا گریم چی رو در مثلا گریم در اسرائیل امریکا آمده همراه فلسطین رو زده ایستاده است اسرائیل به تنهایی مثلا که با آمریکا گفته که است که بیا همراه بزنیم که من خودم زورم نرسیده شده است و آمریکا همراهی کرده شده است این همین قدر مضمون دارد مثلا که شرافالدین گدایف جنبش را سازمان داد گفت که من خودم زورم میرسد بیاین همجوری شویم و همجوری شدن و دید که هورمون‌هایش اندیشه‌هایش در این مثلا که پیمان ملی تاجیکستان ساز نمیگیرد و عملی نمیشوند گفت که خیر من بروی خودم میروم بگذار بروی خودش رود مایلی سلیمان با سلیمان فرمان در گروه 24 بودی آه که تو که بودی کی نمیدونم برای ورق نگاه کردن در کار اما
کایشم برآمدم و ایزادم برآمد زیاده از 5 سال پیش برآمده بودم به خاطر بعضی چیزایی را دیدم که اون چیزا باید یک نیست. میتونی گفت سبب برآمدن برای چی بود؟ در همین جا گوش کنید. سبب برآمدن ما در این کانال نه، در این کانال نه، در کانال خود من میگم سبب برآمدن ما در اینجا نه. این مسئله مطرح نمیشه. غریب فهمیدی؟ های خراشو گوش که برادر شوکت ممکنه گپ زنی؟ گپ زن. نه من یاد دقیقه میرا سوال کنم یعنی اوز فهمیدی که دروغ گفتی که یاد دقیقه فهمیدی اوز دروغ گفتی در بین مردم و گفتی که سلیمان در جای گویو گفته است که از پیمان ملی تاجیکستان و که از کدام حرکت در زیر پیمان ملی تاجیکستان و از همون از تام یک دلیل بیار من در جای گفتم ای گروه بسیار بود تو اوز با برادر شوکت صحبت داشتی گفتی سلیمان گفت از پیمان هستم اوز با برادر ما گوش کردم بچه در گروه بسیار بودیم وقتی آخر دور مدید همین خدمت درست فهمیدم همین گفت که گویا سلیمان گفته است از پیمان ملی سلیمان خودت گپ زن بعد اینجا چند هستن خب من در یگان جمله گفتم که از پیمان ملی تاجیکستان به خاطر گپ دروغ می شود و اگر من در جای اعلان کنم بگم که از پیمان ملی تاجیکستان 100% پیمان ملی تاجیکستان سخنگو دارد و بسیار نفرای هستند در اونجا همشون میدونن که من از این حرکت نیستم خوشبختانه بگیم یا متاسفانه بگیم از اون پیمان نیستم و همین خاطر و با یگان کسان کار ندارم خوبی به همه را میخوام فرق نداره و گروه 24 است این پیمان ملی تاجیکستان است به همش موفقیت خواهان هستم اما در اینجا هر کسی نسبت من چیزی گفت من جواب میگردم من نسبت 24 یگان چیز نگفتم در یگان جا و نمیگم برای که بچه‌های 24 خود چون گفتم با ما نرس کسی با ترسته است همو دا کار بگی در اینجا یک تهمت نسبت من شد در شبکه فیسبوک از جانب رهبر امروزه 24 و من گفتم اون تهمت بردار تمام همه مشکل حل میشه اما نبرداشت در جواب نه اینکه تنقید بلکه بسیاری واقعیت های هست در اونجا من گفتم همینا رو صحبت میکنم خب متاسفانه اینجا جوش نیست و در اینجا صحبت نمیکنم من آماده هستم اون چیزی که گفتگی هستم و بسیار چیزایی را میدونم اگر گپ داشته باشم رو برو صحبت میکنم نسبت کسی تهمت کرده باشم نسبت کسی دروغ گفته باشم نسبت یا گویا کسی را با کسی جنگ داشته باشم آماده هم جواب بگم اینا در برنامه آماده هستم در روبرو آماده هستم در کجایی که هر کسی که میخواد همون گونه من آماده هستم زیرا میدونم که الحمدلله فتنه چه بگم عادت جنگ داشتن و عادت دروغ گفتن و عادت دزدی و عادت منافقی ندارم من میتونستم بسیار چیزا رو نکنم اما رو به رو گپ میزنم و آماده هستم پاسخ باشم یعنی جواب بدم اما در یگان جا من نگفتم که اعضای پیمان هستم به خاطر این گپ دروغ است و زنده باشید الله حفظ کنه سلام علیکم زنده باشید پرچم بفرمایید فقط خواهش میکنم اختچم و کوتاه چون که وقت السلام علیکم اکا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اکا خوبی تیملی سلامتیت خوبه تشکر زیاد به شما اکا ده مسئله دیگه میزه فقط یک مسئله شگون یک کم تا سکون بعد دی مسئله شگون مینوت شو گپ میزنم بفرما مسئله همین شرافدین دا ما گفتنیم که همین آدم نادرست کرد که وقتی برومد با ابراشن ویدیو ابراشن که وقتی یک گروه بروردن شای چیز با برومد ویدیو ابراشن نگاد همین کیرم بروردن یک گروه 24 یگم ویدیو ابراشن یگم چیز نکرد همش ساعت وید بود برومد افیر خچا بروارد بایدلو خب این تема ما پریس میکنم که بایدلو ناتور موجیک بوده ایمیل محکم دیم چیز همین برادر که پیش شاید برومد یک برادر مسئله که یک شاید گفته بودن همین مخالفو را ما همین طرفدار همین چیز یک چیز هم ختم در همین یک پیشتر ای افیر کرده بودی شما خودتون گفته بودین که مثلا طرفدار همون بودین که مخالفو یک جا شوه ما یک چیز میگم اکا شبخط بینن که وقتی که همه همین مخالفا یک جا بودن میلاد یک جا بودن نفرای که مثلا میگن که باید یک جا شوان مردم خودشون وقتی که همه تی تایکو هر یک انسان یک عقیده داره که میگه بین از ما را با یک جا شوی دعوت میکنه خودشون همشون تیتن
ҳамашон дар ҳар пароканда ҳастанд. бинед вақте ки بیاد همین چیز روشنی اندازیم. حالا من چی دارم یک کوری دیگر دارم که باید ساعت 8 با او مشغول میشدم. دوستان نگاه کنید. بعضی چیزها رو ما باید یعنی یک کمتر روشن اندازی کنیم، روشن اندازی کنیم، نگاه کنیم. درست است به هم آمدن در کار، درست است متحد شدن در کار، درست است از بسیار چیزها دست کشیدن در کار، درست است بسیار ضدی یکدیگر سنگ انداختن در کار و درست است ما بسیار این مسئله باید تاکید میکنیم. لیکن دوستی عزیز دو دودران بعضی وقتها میشود در یک خانه به هم راست نمیگیرند. چی رسد به این ائتلاف های و به این گروه های مثلا گریم این یک طرف دیگری مثلا همین است که شما تیتی پیت هستین، از هم جدا هستین، با هم دیگر زید هستین، این خیلی گپ وجود نداره. همین چند تا چی اومدگی است، همین یوبیتی گفته ازبک ها اومدگی است. من زیایی ام، من شاعرم، من نویسنده ام، من اینم، من و من ژورنالیستم، از امام علی رحمان ضرر دیدم. ایشون گفته یگان پرابلم با امام علی رحمان ندارد، همین اینفورماسیون ها هم که هست که تاجیکستان هم رفته میبیاد همینو، اینها همین گماشته های امام علی رحمان هستند و این به این به وای همین حرکت کرده میستن که همین مخالفان با هم نآیند، متحد نشوند. اکثریتش همین چیز چوبلک زده میستاد. لیکن در اصل یگان گروه 24 مثلا گریم، نه رئیسش نه معاونش، حتی همون رئیس سابقش سهراب ظفر مثلا یگان تایش نه به رهبریت پیمان ملی تاجیکستان، رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، به یگان تاش رهبریت آزاداندهشان، یگان تاش که یگان مشکل ندارد. این بچه‌ها در معرکه ها در بسیار چیزها میشینیم، مثلا صحبت میکنیم، هم صحبت های سیاسی میکنیم، در کجا چی باید کرد هم صحبت ها میشود. مثلا گریم چی مثلا گریم چی چیزهایی که مثلا در سیاست هست گفته میشود. لیکن اونها با راه خودشان، ما با راه خودمون، یا که پیمان ملی تاجیکستان با راه خودش. برادر عزیز، ما مثلا نه گروه 24 نه پیمان ملی تاجیکستان شاید گفت و شنیدها داشته باشن، شاید نداشته باشن، همین در مقصد با پیمان ملی تاجیکستان یک تا شده برای مبارزه بردن، ولی پخته نرسیدن، ضدیت ندارن بین همدیگر، تیتی پیت نیستن. این گپ نمیشتگی است، این گپ نادرست است برادر عزیز. لیکن به همین چیز پخته نرسیده است، ولی متحد نیسته، ضد همدیگه، این خیلی گپ نیست. همین 4 تا همین 5 6 تا یوبیتی هست، قلندراق همین ها هستن همه جا. مثلا گریم این مخالفه به این مخالف و ایش به وایش کرده میگرده دیگه. این خیلی تیتی پیتی، این خیلی گپ وجود ندارد برادر عزیز. یگان کاز این خیلی گپ وجود ندارد. مثال کی شرافالدین گدایف برآمد ضد محیدین کربیری گپ زد، چند کلمه گپ زد. من با شرافالدین گدایف 2 بار 3 بار مصاحبه کردگی هستم، قطعی شیشتگی هستم، قطعی چای نوشیدگی هستم، در یک معرکه نشستگی هستم. شرافالدین گدایف این قدر آدمی به من ناشناس نیست. همین قرش جلش است، داد میزند، فغان میزند. مثلا گریم امام علی رحمان میره در نزد هیکل سامانی کوز میماند، مثلا گریم همین کارو میکنه، در یک همین قرش برآمدن. شرافالدین گدایف همین است. پگاه ترزوی میشد، در ترزوی حالت الکی برنامه‌اش میکشد، پلنش میکشد، از پری کار فعالیتش میشد. حاضر مثلا گریم برآمد از پیمان ملی تاجیکستان، لیکن ضدیتش رو نسبت حکومت تاجیکستان بس نکرده است، فعالیتش رو جنو کرده شده است، جنبشش کارش پیش برده شده است. شاید مثلا گریم از پیمان ملی تاجیکستان شاید کارش پیش خوبتر گرفته برد، کی میدوند. شاید این پیمان ملی تاجیکستان بود که زیر سایه‌اش رفتگی بود جنبشی اصلاحات و رشد تاجیکستان. از سایه پیمان ملی تاجیکستان برآمد، شاید شخصیت‌های زیاد در گرد اطرافش جمع میشن، شاید خیلی مبارزش پرقدرت میشود. این چیزها هم باید به نظر گرفت، یک نیکبینی کنیم، یک خوباندیشی کنیم، نیکاندیشی کنیم برادر عزیز. اکا شفقت جان، یک ممکنه ما 1 مینوت گپ زنم؟ نه خواهش میکنم. پایین فروید نه برادر من التماس کرده شدم که وقت ندارم. فروبی گپ میزنن، آخرین نفری که باید گپ زند. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با عذر زیاد دوستان عزیز
خیلی وقتم کم است. باید ساعت 20:00 من برنامه رو به آخر میرسوندم. با یکوی که شما وعده میدهم که انشاءالله زنده و سلامت باشیم، نصیب باشد انشاءالله هفته آینده روز سه‌شنبه یک به یک هر یکتون گوش میکنم. هر یکتون یک به یک انشاءالله چند ساعت خواهید گوش میکنم. و خود حاضر از یکی که شما خوش میکنم این فروبی آخرین نفری که حاضر گپ میزنن با همین صحبت رو تمام میکنیم. چندین نفر در واتساپ هم زنگ زده شدن. فروبی بفرمایید. حتما سلام علیکم. همین اویدی مخالفا نباید همین برنامه گپ زنیم. وقت زیاد بیکاره وقتای میگیرید، صحبتای بیکاره منطقا نمیم گپای سازنیم. بعد درباره پاسپورت من شما گفتنی بودم. پاسپورت همون چیز نوشتگی نیوی چیز به فکرم تا سال 2003 دولت‌های اسنگ خارج شدین کانستیتوسیا و داخل شده. وقت پاسپورت می نویسد کو داشتو حفظ مهاجرا، حفظ شهروند، حفظ شهروندی پاسپورت خارج کرده به کانستیتوسیا داخل کردن. سرقانون ده هست. همین گپایی که شما سخنایی که شما گفته در سرقانون هست. سرقانون هست لیکن در پاسپورت هم نوشته بود این چیز تقریبا در یادم هست. این خیلی پاسپورت خارج کردن. پاسپورت خارج در پاسپورت‌های اروپایی هست. در پاسپورت‌های اروپایی هست. در پاسپورت‌های اسنگ هم خارج کردن این قانونه. کانستیتوسیا داخل کردن، پاسپورت کور کردن. تمام شد. وقتونو نمیگیرم. زنده باشید. تشکر زیاد برادر عزیز. در پناه خدا باشید. سلامت باشید برادر عزیز. تو دیدار آینده در روز سه‌شنبه در برنامه گفتگو ما روز پنجشنبه یعنی پگاه نه پس فردا برنامه داریم. انشالله برنامه با مهمان می شود. انشالله نصیب باشد و یکی شما رو به برنامه روز پنجشنبه به برنامه روزنه فکر دعوت میکنم. ساعت 18 به وقت آلمان برگزار می شود، ساعت 19 به وقت مسکو و ساعت 21 به وقت دوشنبه برنامه روزنه فکر در همین کانال پیمان تیوی برگزار می شود. یکی شما رو به برنامه دعوت میکنم. حتما در او برنامه ما مهمان فقط یک مهمان با من فکر و نظرش رو گپ میزند، با او بحث میکنیم. اما گفتگوی مردمی نمیشه. گفتگوی مردمی هر روز سه‌شنبه یکی شما رو دعوت میکنم. هر روز سه‌شنبه وارد میشوید. الان خیلی به شما منبر داده میشود. ما شما رو گوش میکنیم. وقتی که من شما رو گوش نکردم حتما به من شما آگاهی دید، گوید که گپی من گوش نکرده ایستادی. من حتما خاموش میستم، شما گوش میکنید. فقط بحث با آدابانه یکدیگر رو با راهی یکدیگر رو گوش کردن. دوستان عزیز پیش از آن که از برنامه خارج شوید لطفاً تکمه لایک رو پخش کنید، یعنی پسند کنید. پیش از آن که خارج شوید لطفاً نظرتون رو درباره برنامه امروز، صحبت‌های امروز، موضوعهای بررسی شده نظرتون رو در کامنتاری نویسید لطفاً و سیلکه این برنامه رو به دوستانتون فرستونید. آبونه شدن رو، تخمه زنگوله رو پخش کردن رو فراموش نکنید. تماشاگران عزیز این بود برنامه امروزه، یعنی گفتگو که طول 2 ساعت شد با هم گفتگو کردیم. تماشاگران عزیز یکی شما رو به الله پاک میسپارم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. غم و درد رو نبینید. تا هفته آینده در گفتگو و تا پس فردا روز پنجشنبه در واقع یعنی با در برنامه روزنه فکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.